አየር ኃይል ከአየር ኃይል በፊት ኢንፋክት ሀገራችን ኢትዮጵያ በጣም ታላቅ ጥንታዊ ሀገር ናት ስንል በምክንያት ነው። ዝም ብለን ሳይሆን ኢትዮጵያ ታላቅ እና ጥንታዊ ሀገር ናት ስንል ምክንያቶች አሉን። አንደኛ ከማንም በፊት እንደ ሀገር በጣም ዘመናዊ የሆኑ ተቋማትን ከገነቡት ጥንታዊ ሀገር አንዷ ናት። ሌሎችን እንኳን ትተን የኢትዮጵያ አየር ኃይል ስንወስድ ሌላ አፍሪካ ሀገር አውሮፕላን ምን እንደሚመስል ኢቭን ሌላ ዓለም ክፍልም አውሮፕላን ምን እንደሚመስል በማይታወቅበት ጊዜ እኛ አውሮፕላን ታጥቀናል፣ ባንክ ገንብተናል፣ ቴሌኮሙኒኬሽን አስገብተናል። ከማንም ሀገር ቀድማ ዘመናዊ የመንግስት አስተዳደርን የገነባች ታላቅ ሀገር ናት። ለዚህ ነው ከምክንያቶቹ አንዱ ወስደን እቺ ሀገር ታላቅ ሀገር ናት ብሎ ሁሉ ጊዜ የሚነገረው። ከዚህ ተነስተን ኢትዮጵያ አየር ኃይል ኢትዮጵያ ከገነባቻቸው ስመ ገናና ረጅም ዕድሜ ካሉ ተቋማት አንዱ ነው። ይሄ ተቋም ይሄን ሁሉ የተጓዘበት ዘመን የሀገሪቷን ሉዓላዊነት የሀገሪቷን አንድነት በደንብ አጥንት ከፍሎ ኢትዮጵያን ሲጠብቃት የነበረ ትልቅ ተቋም ነው። እንደዛ ተጉዞ በተለያየ ውጣ ውረዶች አልፎ ዛሬ 9ኛ ዓመት 90 ዓመት ላይ ደርሷል። በጣም እንደዚህ አይነት ተቋም ለማግኘት እዚህ ማገልገል ራሱ በጣም ጥቂት ሰዎች የሚያገኙት እድል ነው ያገኘነውና ይሄ ተቋም መከበር አለበት፣ መወደስ አለበት፣ ለህዝቡ ማወቅ አለበት፣ አካባቢያችን ማወቅ አለባቸው። ምን ያክል ልምድ፣ ምን ያክል የውጊያ ልምድ፣ ምን ያክል የስልጠና ልምድ፣ ምን ያክል የጥገና ልምድ እንዳለው መታወቅ አለበትና Ethiopia, the only African nation never colonized, land of kings, mountains, and miracles. Today, this ancient nation is soaring into the future. On wings, it built itself. This is the story of a drone revolution born in Africa's highlands. In March 2025, Ethiopia launched something historic. Skywing Aeronautics, a $50 million drone factory, opened its gates in Addis Ababa. Its mission? Build 1,000 drones every year. For defense, for agriculture, for Africa. These aren't imported machines. They are homegrown, equipped with artificial intelligence, surveillance tech, and counter-drone systems. Made by Ethiopians for Ethiopians. Ethiopia is no longer buying its security. It's building it. Skywing has already created over 500 jobs, and it's just the beginning. Thousands more jobs are emerging in logistics, tech, and engineering. Ethiopia is stepping into a $43 billion global drone market. From Addis to Abuja, African nations are starting to take notice. This isn't just a factory. It's a signal. Africa is done waiting. This drone revolution stands on a strong foundation. Over the last 2 decades, Ethiopia has invested in itself. The Grand Ethiopian Renaissance Dam, railways to Djibouti, modern highways, a growing power grid, and reforms that pushed GDP growth to 8.1% in 2023. Ethiopia didn't rise overnight. It planned, it built, and now it flies. In Addis Ababa, change is everywhere. New metro lines, tech parks, green spaces, and startups lighting up the city.
It's not just the political capital of Africa, it's becoming its innovation hub. Across the continent, eyes are turning toward Ethiopia. Skywing fits into a larger movement. Africa investing in its own tech future. From Google's billion-dollar investment in digital infrastructure to Africa's push for AI and cybersecurity, the pieces are coming together, and Ethiopia is leading by example. Self-reliance, sovereignty, pride. From ancient Axum to Skywing Aeronautics, Ethiopia has always forged its own path. It never bowed, and it never will. This drone revolution is not just about machines in the sky. It's about a mindset, a future not imported but built. And for Africa, that future starts now. Final line, delivered slowly and powerfully. The power to shape destiny lies within. Subscribe for more stories of African innovation. Africa is rising. Don't miss the journey. Here we go. እንዴት አደራችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ኮርዳይት ደሞ ዛሬ ምንድነው ጸናሁኝ የለ እንደገና ወይ ሙዚቃ ወደ ሞራላችን አልከፈት ምንድነው ዛሬ ዝኩር እየገባበት ትላላችሁ? አዎ ምክንያት አለን። በዚህ የገባንበት ምክንያት ለዚህ ነው የገባነው። እንዴት አደራችሁልኝ? እንዴት ዋላችሁልኝ? ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። እስቲ እንግዲህ ዛሬ ወደዚህ የመጣንበት ምንድነው አርስታችን የአባይ ለማለት አባያ ብያለሁ። አባይ ለማለት የአባይ ተፋሰስ ሙሉ በሙሉ እንዲገደብና የጅቡቲ የባቡር ወይም መንገድም መስመር በአስቸኳይ እንዲዘጋ ተጠየቀ ነው የሚለው። በጣም ከባድ አርዕስት ነው። የአባይ ተፋሰስ ሙሉ እንገድበው ነው። ሙሉ የሚገደቡ አባይ ምንም አይነት ጠብታ ውሃ አይሄድም ወደ ሌላ ሀገር። መብታችን ነው። ስለምንችል ነው። እንችላለን። ህጉ ይፈቅድልናል። ህጉም ይፈቅድልናል። ይሄ ትላንትና ወዲያ ነው ትላንትና ያወራነው ወሬ ግብጽ ላይ በጣም አጀንዳ ሆኖ አንድ የግብጽ ሚዲያ ኢትዮጵያ አባይ ልትገድብብን ነው በሚል ሚዲያዎች የተንጫጩ ይገኛሉ። እኛ ምን አገባን? አትሊስት ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ይህን አጀንዳ ይዘው በሚዲያ ማውራታቸው ለእኛ ጥሩ ነው። ማንነትና እምነታችንን ያሳየናቸው ጥሩ ነው። እንደዚህ ማስጮህ ከቻልን እነሱን፣ እንደዚህ ማስተፍለፍ ከቻልን እነሱን ጥሩ ነው። ግን እናደርገዋለን። ዋናው ትልቁ ነገር ማድረጋችን ላይ ነው። በዚህ ጉዳይ ደግሞ መላ ኢትዮጵያ ሕዝብ ነው የሚስማማው። አለበለዚያ መሸጥ አለብን ውሃችንን፣ አለበለዚያ መገደብ አለብን። አገራት እኮ ነዳጅ ይሸጣሉ። ስለዚህ እኛም ይሄን ነው። ስለዚህ ይሄ አንጫጫቸው ግብፃውያኖች ትናንትና በተለያየ ሚዲያ ላይ ኢትዮጵያ አባይን ልትገድብ ነው፣ ተፋሰሱ ሁሉ ወደ እሱ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ ሁሉ እንዲዟዟር ልታደርግ ነው፣ እንደዚህ መዓት ግብፅ ሚዲያው በሙሉ በዚህ ነው ሲንጫቸው አሉት። እኔ ምን አገባኝ? ኮርዳይት ያገባኛል? ስለ ሀገሬ ነው የማወራው። ሀገሬ ማድረግ የሚገባትን ነገር አውርተናል፣ ተወያይተዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ የበሰሉ ልሂቃኖች፣ የፖለቲካ ሰዎች የወሰኑት ውሳኔ ነው። ውሳኔው ይጸድቃል። ምን ያመጣል ከዚህ በኋላ የምናየው ነገር ነው። እንግዲህ ቀይ ባህር ከኤርትራና ከጅቡቲ ውጭ የሚያዝባት የለም ስትሉ እኮ አክሴፕት ላይ ያደረገው መብታችሁ ነው ያለው። እንተያያለን መብታችሁ ነው። እናንተ ነው እንተያያለን እንጂ የምትሉት ሌላ ፖለቲካ ውስጥ መግባታችሁ አልሲሲ ትክክል አይደለም። በዚህ ጉዳይ ላይ አስብበትና ወጥተህ ይቅርታ ጠይቅ።
መብታችን ስለሆነ እንዳናደርገው ይልቁ ነው። ምናልባት ቁጭ ብለን በጠረጴዛ ዙሪያ ላይ ተከፍለናል ወይ እንስማማ ወይ የሚለው ሌላ ሁለተኛ ጥያቄ ይሆናል። ከዛ ውጭ ግን እናንተ በምታወሩት ወሬ እልህ ውስጥ እንዳትከቱሉና እንዳናደርገው ጭምር ስጋቱ ስላለኝ ነው። በአስቸኳይ ነው እንዲዘጋ የጠየቀው። ይሄ ነው። ሻዕቢያ ሀዘን ተቀምጠዋል። ህወሓት ተከፋፍለው እንግዲህ እየተጨፋጨፉ ነው ያሉት። እነሱም እዛ ትንሽ ሁኔታቸው የትግራይ ጉዳይ እንደነገርኳችሁ ነው። ጥሩ ሁኔታ አይደለም ያለው። ጥሩ ነገር ባይሸተንም የምንገምተውም ነገር ነው። ማህበረሰብና ህዝቡ ግን እየወጣ ባካችሁ እያለ ሰልፍ እየወጣ ነው ያለው። ተቃውሞ እየወጣ ነው ያለው። ጦርነት ይብቃን እያለ ነው ያለው። እንግዲህ ደብረጽዮን ደግሞ በምንም ታምር ጦርነት አይበቃንም ማለቅ አለብን እያለ ነው ያለው። እንግዲህ የትኛው ነው? እኔ አንድ በጣም የገረመኝ ነገር ደብረጽዮን መግለጫ ሲሰጥ አይታችሁት ከሆነ ከኋላ ባንዲራ ያርጓል እና አንደኛው የትግራይ የቴትራ ሳይክሉ ነው የተቀመጠው። በዚህ በኩል ደግሞ የህወሓት አርማ ነው የተቀመጠው። መሀል ላይ ነው ቁጭ ብሎ የሚያወራው። እኔ የምለው ትግራይ እንደ ሀገር ራሷን ሀገር ብላ ቆይታለች ማለት ነው። ስለዚህ ለምንድን የኢትዮጵያ ክልል መንግስት ባጀት ለምንድን የሚሰጣቸው? ኢትዮጵያን ካላመኑበት፣ ኢትዮጵያዊ ካልሆኑ ለምንድን ነው ባጀት የሚሰጠው? እኔ መንግስትን ራሱ ጥያቄ ስላለኝ ነው። እነዚህ ሰዎች የኢትዮጵያ ባንዲራን በማይውለበለበበት አገር፣ ኢትዮጵያዊነታቸውን በካዱበት ሀገር ኢትዮጵያ ለምንድን ነው ለነሱ ገንዘብ የምትሰጠው? አንድ እንትን ነበር፣ ፎቶም ነበረኝ አንስቼው ነበረ። የለም መሰለኝ ይጠፋኛል መሰለኝ እና እንትኑንም መግለጫውንም ቆርጣችሁ ላኩልኝ ብያቸው ነበር። አላኩልኝም። ቢኖር ጥሩ ነበር ባሳያችሁ። እና በጣም ያናደደኝ ጉዳይ ነው። ምን ስለሆኑ ለነሱ ባጀት የምንሰጠው? ኢትዮጵያዊነታቸውን ካላመኑ፣ ኢትዮጵያ አይደለንም ካሉ፣ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ካልተጠቀሙ ለምንድን ነው የምንሰጣቸው? ለምንድን ነው ገንዘብ የሚያስፈልጋቸው ለነዚህ ሰዎች? ይሄ በጣም አንገብጋቢ ነገር ነው። መንግስት እንደ መንግስት ወስዶ ይኸውና እዚህ ጋር ይኸውና እንደዚህ ነው የሚወጣው መግለጫ የሚሰጠው። ማንኛውም ክልል መስተዳደር መግለጫ ሲሰጥ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ባንዲራ ይዞ ይውለበለባል። በዚህ በኩል የክልል ባንዲራ። ኦሮሚያ ብትሄድ አሁን ቦሽመልስ ንግግር ቢሮ ብትገባ በዚህ በኩል የፌዴራል ባንዲራ አለ፣ በዚህ በኩል ደግሞ ምን አለ? የኦሮሚያ ክልል መስተዳደር አለ። አማራ ክልል ብትገባ የአማራ ክልል መስተዳደር በዚህ በኩል አለ፣ በዚህ በኩል የኢትዮጵያ ፌዴራል ባንዲራ አለ። ቤንሻንጉል ብትገባ፣ ሶማሌ ብትገባ፣ አፋር ብትገባ የአፋር ክልል መስተዳደር ባንዲራ እዚህ አለ፣ በዚህ በኩል የፌዴራል ባንዲራ። ትግራይ ምን ስለሆኑ እነሱ የኢትዮጵያን ባንዲራ በዚህ ደረጃ ላይ አይ ኢትዮጵያዊ አይደለንም፣ ባንዲራው ኢትዮጵያ ውስጥ ትግራይ ውስጥ አውለበለብም ካሉ ለምንድን ነው ባጀት ሰጠን ብለው ቢጠይቁት? ለምን ባጀት ይሰጣቸዋል? አገር አለንም እኮ አሉ። በቃ ሀገረ ትግራዋይ ነን፣ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አናቃትም አሉ። ታዲያ ለምንድን ነው እኛ ባጀት የምንሰጣቸው? እስኪ ይህን ጉዳይ መንግስትም ወጥቶ መግለጫ ስጠን። ብዙ ጊዜ ዴፍተዋቸው ተለባቢ ጫጫባ አንድ ሙቀጫ ነው። አልሰማ ካለ ዋጋውን ይቀዋል። እና ይሄ በጣም አንገብጋቢ ስለሆነ መንግስት ጠይቁልን፣ አለበለዚያ ደግሞ ወጥታችሁ መግለጫ ስጡ። ማባሪያ እንፈልጋለን። እንደዚህ በትዕቢት የተወጠሩ እኔ በእውነት እንገራቸዋለን። ተለባቢን ጫጫ አልካቸው ምንም ነገር ምንም የማይባቸው ከጦርነት የማይወጡ ዘላለማቸውን እና የትግራይ ሁኔታ ሳስበው እጅግ 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 ጥሩ ነገር አይሸተኝም። እየተናገርኩ ነው የሚፈጠረው ነገር በሙሉ። አሁንም ትላንትና ህዝቡ በነቂስ ወጥቶ በአዲግራት አካባቢ ያለ በኤሮቦችም በአንደርታም በተለያዩ ቦታዎች ላይ በቃን አንዋጋም የሚል ድምፅ ነው ያለው። አንድ ቦታ ላይ ይሄንን ያሉ ሰዎች ላይ ተኩሶ የተወሰኑ ሰዎች እንደሞቱ ሰምተናል። እንግዲህ የት እንደሆነ እሱን ቦታውን እናጣራለን። በምንም ታምር ትዋጋላችሁ ነው በሚል አክሽ ወስነዋል። ህወሓት ከማን ጋር እንደሚዋጋም አናውቅም። እንግዲህ ይበልላችሁ ብለናል። ቀጥሉ ነው የምንለው። ከዚህ በላይ መለመንም አይቻልም። በጣም አባበል ናችሁ፣ በጣም አግባባ ናችሁ፣ ተዋል ናችሁ። እንግዲህ ከዚህ በኋላ እናንተ ናችሁ። ሻዕቢያ እንግዲህ እንደነገርኩሽ ስለ ሻዕቢያ እኔ ከምናገር የበለቀ ያው ብዙ ሰራንበት። ስለ ሻዕቢያ ውስጡን የነገርነው ኢሳያስ አፈወርቅ በኢትዮጵያ ላይ ጦርነት እንደማያቆም ተናግሯል። እሱ በምንም ታምር ኢትዮጵያን ካለ ጦርነት ኢትዮጵያን ካለ ፖለቲካ አሻታለሁ ብሎ የዛተ መንግስት ነው። በፍጹም ኢትዮጵያ ሳትፈርሳል ፈጣሪ የለውም እንጂ ፈጣሪ ራሱ ይግደለኝ የሚለው ኢትዮጵያ ፈርሳለሁ ይግደለኝ። በቃ በፍጹም ከጥንት ጀምሮ ነግሬያቸዋለሁ። ትናንትና ከጥንት ጀምሮ ኢሳያስ ወደ ስልጣን ሲወጣ ግብጾች ገፍተው ያመጡት ነው።
ግብጾች እኔ አሁን ሳስበው ግብጾች በቃ ሀገር ለመበከል ቀጠና ለመበተን የግድ መውጣት አለበት ብለው በመሳሪያ ማደራጅቶ በውጊያ እንደገና ፋይናንስም የዓለም መንግስታትንም ሁሉን ነገር አድርገው ገፍተው ግብጽ ያመጣት የግብጽ መሪ ነው የሚመስለኝ። የኤርትራ መሪ አይመስለኝም እንጂ ይህንን ያክል እየተወቀጠ ይህንን ያክል ዜጎቹ ሁሉ ግራ እስኪገባቸው ድረስ ማህበረሰቡ ግራ እየተጋባ በዚህ አይነት ጥግ እንደዚህ አይነት መንገድ ይሄዳል ብዬ አይደለም። ዞሮ ዞሮ ግን ምናልባት ዘንድሮ የመጨረሻ መጥፊያው ነው ብዬ ገምታለሁ። ሻዕቢያ በራሴ ግምት ነው የምላችሁ። ይሄ ነው እንዲያውም ማነው ጀነራል ዮሐንስ የተናገሩት ነገር አሁን እውነት እንደሆነ አሁን ማረጋግጠው ሊገፈተር ይችላል የሚል ስጋት አለ። እሳቸው ምን አሉ? የኤርትራ መንግስት በምንም ተአምራሉ ሲናገሩ ጀነራል ዮሐንስ እናዳምጣቸው። የኤርትራ መንግስት በታሪኩ ማለት ነው በታሪኩ እስከማውቀው በታሪካቸው እንደ አሁን እንዳንጠፋ የሚል የሰጉበት ጊዜ አለ ብዬ አልወስድም። በህዝብ ውስጥ እንደሌለ ያውቃል። በቀላሉ ሊገፈተር ይችላል የሚል ስጋት አለው። ኤርትራን በራሳቸው አልወሰዷትም። እኛንን ኢሴንሻል የሰጠናቸው ድሮ ሊጠፋ የነበረ ሻዕቢያ እንዳይጠፋ ከማድረግ አልፈን ኤርትራ የምትባል ሀገር ሰጥተነዋል። ይህ ሻዕቢያ ቢባል ፍጥረት ፕሬዚደንት ኢሳያስ የሀገር ኤርትራ መሪ የሚባል ፕሬዚደንት መሬት ላይ በኢኮኖሚው አታየውም፣ በቅጥ ያለው የመንግስት ቅርጽና ስርዓት አታየውም፣ በህዝብ ሞራል አታየውም። ምንም ነገር የለም መሬት ላይ። የት አለ ካልከኝ አየር ላይ ነው ያለው። አየር ላይ መኖር ይችላሉ፣ ሚዲያ ላይ በጣም መኖር ይችላሉ። እኔ በኢትዮጵያ ውስጥ በሚደረግ ግጭት ጭራሽ እጄ አላስገባም። መንግስትም ያውቃል። ከውጭ ጋር በተያያዘ ከሆነ ሻዕቢያ ጋር ጥምረት ብለን እንመጣለን ሲሉ መንግስት ባይጠራኝም እንሄዳለሁ። ግን እኔ ብቻ ሳይሆን ልንገርህ፣ እንደኔ ያሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። እዚህ ከደረስ ጥሪ ያስፈልጋል። ይሄ ቦቶም ላይ ነው። ለራሴ ሳይሆን እንደኔ ያሉትን ወክዬ ነው እየተናገርኩ ያለው። እዚህ እስከተደረሰ ግንባር ላይ ያለ እና ኦልሬዲ የለም በምድር ላይ እኮ የለም። ከጉራ ውጭ መሬት ምንም የለም። ግን በአየር ላይ በጣም ብዙ አለ። በአየር ላይ ያለ ማለት ምንድን ነው? የእኛ ተቃዋሚዎች በሙሉ ሻዕቢያዎች ሆኗል። አሁን ለምሳሌ እነ መሳይ እንኩሮ ሚዲያ ብትሉ መሳይ ሻዕቢያዎች ናቸው፣ በሙሉ ተገዙ። ትናንትና በኢትዮጵያ ጉዳይ አይደራደሩም የምላቸው በሙሉ ተገዝተዋል። አየር ላይ የምታዩዋቸው ሚዲያዎች በሙሉ ተቃዋሚዎች እናንተ ስለ ኢትዮጵያ ወይ ስለ ኦሮሞ የሚያወራ ስለ አማራ የሚያወራ ስለ ኦርቶዶክስ የሚያወራ ስለ ሙስሊም የሚያወራ አይደለም፣ በሙሉ በሻዕቢያ ቁጥጥር ስር ያሉ ናቸው። ለዚህ ነው ጀነራል ዮሐንስ አየር ላይ በብዛት አለም በገንዘቡ ስለገዛ ነው። እኛ ኢሳት ያኔ ከወያኔ ጋር ስንዋጋ ኢሳት ብለን ህወሓትን በምንቃወምበት ሰዓት ላይ 80% ባጀት የሚሸፍንልን ከኤርትራ ነበር። 80% በኢሳት ዘመን ነብላችሁ ጦር መሳሪያ ተሰጠን ነበረ። ኦፍኮርስ በገንዘባችን እዚህ እናዋጣለን፣ ብር እዛ እንልካለን። እዛ ሰልጣኞች ነበሩን፣ ግንቦት ሰባቶች፣ አርበኞች ግንቦት ሰባት ነበሩ። የመሬት ኪራይ ይከፍላሉ ለኤርትራ መንግስት፣ ይሰለጥናሉ። ግን ገንዘብ እንልካለን ከዚህ አሁን እና በተለይ መሳሪያው ላይ ያስታጠቀ ነበር ያኔ ነው የምላችሁ። እና ያኔ ሁሉም ሚዲያ በሙሉ በኢሳያስ አፈወርቅ ስር ነው። አሁንም ደሴም ነው ያለው። አሁንም ጠቅላላውን ኢሳያስ አፈወርቅ ገዝቶታል። ያኔ ኢሳትን እኮ ዜና ሁሉ ስለዚህ እኮ ስሩ ይለን ነበር ያኔ ከኤርትራ ይሄን ሁሉ ስለዚህ ዜና ስሩበት ይል ነበር ያመጣ። ስለዚህ አየር ላይ በደንብ አድርጎ ተቀምጧል። ለዚህ ነው አሁን ሁሉ ሚዲያዎች አይታችሁ አብይ የሚሉት የሚሰራውን ስራ ማየት አቅቷቸው እኮ አለ እኮ። የት እንደደረስን እኮ ያውቁታል እኮ፣ ምን እንደሆነ ያውቁታል እኮ። እኛ አይደለንም እኮ የዓለም መንግስታቶች የዓለም ሚዲያዎች የተናገሩት እኮ ስለ ኢትዮጵያ እድገት። ድሮን እንደ ቆሎ ማምረት የጀመረች ሀገር ተብሎ እኮ ዓለም እያወራላት እኮ ነው ያለው። የድሮን ገበያ እኮ ማርኬት ፈልገን እኮ ድሮን ኤክስፖርት ለማድረግ እንደ ቡና የተዘጋጀን ሀገራቶች እኮ ያውቃሉ። ሁሉ ልገት ተቻላል። አንድ ድሮን ወደቀ ብለው ሚዲያ በሙሉ ያውላሉ። ይሄ ሚዲያውን እንዴት ህዝቡን ስለ ልቦና እንብላል ነው። ስለዚህ ሻዕቢያ ይበቃዋል ነው የሚለው፣ ይበቃዋል ነው።
ዛሬ ትግራዋይ ከኤርትራ ጋር ቆሞ ሚዲያ ሲያወራልህ አታውቁትም። ኤርትራ እያለ አሁን እነ ስታሊን ትላንትና የትግራይ እህቶቻችንን ብረት የከተተ ያረደ ምን ያለ እያሉ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ስለ ኤርትራ ታላቅነቱ ያወሩላል። ትግራዋይ አስብ ስለ ኤርትራ ሲያወራል። ደብረጽዮን ወጥቶ ሄዶም ጭምር አስመራም ገብቶ እነ ሞንጆሩን ሄደው ከኢሳያስ ጋር ቁጭ ብለው ሳይሰበሰባሉ። ስለዚህ አይለቀንም፣ መሽገር ነው በቃ። ሰውየው ኢትዮጵያን ማጥፋት በሚገባው መንገድ በሙሉ ይሄዳል። ዘንድሮ ግን የመጨረሻው ዘንድሮ ለመጨረሻ ጊዜ የሚቀበርበት ነው። እነ ጄሪ እንኳን በባህር ውስጥ ቁጭ ብለው እንደዚህ ይላሉ። ሳዋ ምሩቃን እሁድ ነው። ሳዋ ምሩቃን እነ ጄሪ እንኳን የሚያወርሱት ምንድን ነው? ኤርትራ ወታደር አሰለጠነች። ሳዋ ምሩቃን ሊመረቁ ነው። ለእኛ እኮ ነው የሚመረቁት የሳዋ ምሩቃን። በድመት ተከባ የሳዋ ምሩቃት ምንድን ያልከው? ሳዋ ምሩቃን እሁድ ነው የሚመረቁት። ዛሬ አስር ነው፣ ከነገ ወዲያ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ፕሬዚደንቱ ይገኛል እዛ። ፕሬዚደንቱ እንደባለፈው ደግሞ አንድ ነገር ጠዋ ያደረግና ሳዋ ምሩቃን እሁድ ነው የሚመረቁት። ዛሬ አስር ነው፣ ከነገ ወዲያ ማለት ነው። እንግዲህ ፕሬዚደንቱ ይገኛል እዛ። ፕሬዚደንቱ እንደባለፈው ደግሞ አንድ ነገር ጠዋ ያደረግና የኢትዮጵያ ሜዳ እንዲህ እያለች ነው የምትሰነበተው። አሁን ምን አገባኝ? ቆይ ከኔ ጋር ምን ያገናኛል? ሳዋ ምሩቃን አሁን እሁድ ይመረቃሉ። ምን ቸገረኝ? ለምን ሰኞ አይመረቁም? ህወሓት ለምን አሽቃበጣችሁ ነው የምልህ እኮ ለሻዕቢያ ምንድን ነው ቤኔፊታችሁ ነው? ይሄ ራሱን የቻለ ማህበረሰቡን ትልቅ ነገር ውስጥ የሚከተው ማህበረሰቡን አዌርነስ የሚሰጠው ትልቁ ስራ ይሄ ነው። ያቺ ምን አለች? ያቺ እንትና ማን ነው መራማዊት ምን አለች? ጌታቸውን ለመናገር እኮ ነው፣ ሰካራም ነው ማለት እኮ ነው። ጌታቸውን እኮ ያመጣብን አቦይ ስብሐት ነው ብሎ ሚዲያ ላይ ያወራሉ ማለት ነው። አቦይ ስብሐት እኮ ነው ያመጣብን። ጌታቸው ነው ስትራክቸራቸውን አፈርድ የሚያበላባቸው ጌታቸው አለች ያመጣች አቦይ ስብሐት። ተናደን እኮ ጠይቀነው ነበር አቦይ ስብሐት እንዴት ጌታቸውን አመጣ ወደ ህወሓት ብለን ስንጠይቀው መጠጥ እንዲያጣጣኝ ነው ብለዋል አለ። የአቦይ ስብሐትን ሰካራምነት መናገሯን እኮ አታውቅም እሷ። ጌታቸውን ማስመታቷን የምታውቀው መጠጥ እንዲያጣጣኝ ነው ያመጣሁት ብለዋሉ ብላ አንድ ተናግራ ደስ ብሎኛል ብዬ ነው ብለዋሉ። ምን አሉ? ቆይ እንደገና እስኪ ንገራቸው። ከሚያስቅ ፈን እኮ ልጅ አቦይ ስብሐት ምን አሉ አሉ። የሆነ ሰው በጣም የሚያውቃቸው ከእሳቸው ጋር በቅርብ ያወራ ሰው ሲነግረኝ እንዴት ነው ጌታቸውን ወደ ፖለቲካ ያመጣኸው ሲባሉ አብረን እንድንሰክር ብዬ ነው ብለዋሉ። ጌታቸውን እዛ ጋር እመጣለሁ ብላ እዚህ አቦይ ስብሐት ጨፈጨፈቻች። ሰካራም ናቸው ማለት ነው። መጠጥ እንዲያጣጣኝ እንድትሰክር ነው ብላ። ስለዚህ ሰካራሞች ነበሩ ማለት የህወሓት አመራሮች አጣቂ ይፈልጉ ነበረ ማለት ነው። እኛ ወሬ እናናቀው እንዲያሳክረኝ ነው። ፖለቲካው ራሱ ተምቶባቸዋል። ፖለቲካ ሙሉ በሙሉ ነው አንጎል የገቡት እና እኔ ዞሮ ዞሮ ይቅርባችሁ ባይ ነኝ። በአጠቃላይ ኢንጀነራሊ ይቅርባችሁ ባይ ነኝ። አትችሉም፣ ከአሁን በኋላ ከግንብ ጋር ነው የምትጋጩት ያልኳቸው። የአሰብን ጉዳይ በሚመለከት እንግዲህ ባለፈው ደጋግመን እየሰራንበት ነው ያለ ነው። እዚህ ጋር ሻዕቢያ ሀዘን ተቀምጧል፣ ህወሓት ተከፋፍለው ሊጨራረሱ ነው የሚለው ነው። እንደዚህ ስንል ስለ አሰብ ጉዳይ ዓለም መንግስታት ራሳቸው ተናገሩ። እኛ ሳናወራ እኛ ሳንናገር ፕሬዚዳንት ትራምፕ በውስጥም በውጭም ሀያላኖችን ሁሉ አስተባብሯል። የማለት ስብሐት የስካር አባት ማለት ነው። ታዲያ ቢሆን ነው እንግዲህ አለች እኮ እና ይሄ ነው አለ። ስለዚህ እኔ ከሻዕቢያ ጋር በጣም ከሚገርማቸው ኢትዮጵያ ጦርነት ውስጥ አትገባም። ግን የሚገርማቸው ነገር ነው ሻዕቢያን እስራኤል ታጠፋታለች። ምልክት አሳይታቸዋለች። ከትላንትና 2 ቀን በፊት ያልተነገረ ምልክት በደንብ አይተዋል። ከእስራኤል ልመናም ልከዋል። አታቆሙም እስራኤል። ምክንያቱም ለራሷ ስትል ነው የማታቆመው እስራኤል።
የእስራኤል ሀገር ችግር በሙሉ ኤርትራ ውስጥ ነው የሚፈለፈለው። በሙሉ ችግሯ ከኛ በላይ የእስራኤል ችግር ኤርትራ ውስጥ ነው ያለው። ይሄን ደግሞ በተለያየ ማስረጃ ደርሳበታለች። አሁን ግን የመጨረሻዋ ነው። አሁን እኛ ሱዳን ሐሚቲ ይመታታል ምናምን እንላለን። በዚህ በኩል መከላከያ አይቀርም ይላል። አይደለም፣ ከኛ በፊት እስራኤል ትቀርበናለች። ይሄ ግልጽ ነው። ለምን እንደሆነ ሚስጥሩ ወደፊት ሰሙታላችሁ። ይሄ ነው ተተክሎ የሄደ መርዝ አለ። የሻፋጁ ኃይል ሻፋጁ ረስታ ነገር ናቸው። እና ይሄ ግልጽ የሆነ አቋም ስለሆነ ነው። መለስ ዜናዊ ምንድን ነው ያለው? አንድ ጊዜ አዳምጡት። እዛ አገልግሎትና ሸቀጥ ተራ ኮሚኒቲ ነው እንገዛዋለን እንሸጠዋለን አለ። በንግድ ግን እንጠቀም አለ። የወደብ አገልግሎት እንደ ነዳጅ፣ እንደ ባንክ አገልግሎት፣ እንደ መኪና በገበያ የሚሸጥና የሚገዛ አገልግሎትና ሸቀጥ ነው። እሱንም አሳጣን። አሁን ኢትዮጵያ የከሰረችው ክስረት ሁለት በልና ያዘው። አብዛኞቹ የህወሓት ባለስልጣናት ሻቢያ ዜግነት እንዳላችሁ ታውቃለህ ወይ? በእናታቸው ወይ በአባታቸው ወይ ሙሉ በሙሉ ኤርትራዊ ናቸው። ለእናት ሀገራቸው በማድላት የሰሩት ስራ ነው ኢትዮጵያን ይሄንን ዋጋ የሚያስከፍላት። ሙሉ ኤርትራውያንም አሉ፣ ግማሽ ኤርትራውያንም አሉ። እኔም ኤርትራዊነት አለኝ። ለዚህ ነው አመራሮቹ የህወሓት ባለስልጣን በሙሉ ኤርትራውያኖች ናቸው። ይሄንን ድሮ ስንሰራበት እኛ ብዙ ሰዎች ግራ ገባው ነበር። ኤርትራዊ ዜግነት አይደለም እኮ ሱዳናዊ ዜግነት አላቸው። የፈለከውን የህወሓት ባለስልጣን ብትጠይቀው ሱዳናዊ ዜግነት አለው። ዋናዎቹ ቶፖቹ ደግሞ 4 ዜግነት አላቸው። 4 ሁሉም አብዛኞቹ አሁን እነዚህ የህወሓት አመራር የተባሉ አካሎች 4 የመጀመሪያው የሶማሌ ዜግነት ነው ያላቸው። ምክንያቱም ሲዋጉ ሶማሌ ነው የተዋጉት። ቢሮአቸውም ሶማሌ ሞቃዲሾ ውስጥ ነበር። የመለስን ቢሮ ሶማሌ ነበር። ለአብዛኞቹ የሶማሌ ዜግነት አላቸው። ከዛ በኋላ ሙቭ አድርገው ወደ ሱዳን ሲገቡ የሱዳን ዜግነት እንደገና ወሰዱ። ሁለተኛ ብሏቸው። ሶስተኛው የኤርትራዊ ዜግነት ኤርትራዊ ናቸው። ዜግነት ብቻ አይደለም ደምም ነው ያላቸው። ኤርትራዊ ደም ነው ያላቸው። ዜግነት ብቻ ደምም ጭምራቸው ኤርትራውያኖች ናቸው። አቦይ ስብሐት ተናገሩ ነን ያለው በቃ ኢትዮጵያዊነት የራሳቸውን የሚገዙት የሚሸጡት ነው። ችግር የለብኝም ስለሱ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በምንም ተአምር ከኤርትራ ሊወጡ አይችሉም። ኤርትራ ያጠፋቸዋል። ያላቸው ምርጫ ምንድን ነው? በእልህ አክቲቪስቱንም ቀጥረን ፖለቲካውንም አጫጫኸን የእስልምናውንም የኦርቶዶክሱንም ሃይማኖት አምጥተን በጥብጠን ንጹሐንም ገለን ቤተክርስቲያን አቃጥለን መስጊድ አቃጥለን ተቃውሞ ብለን ስርነቀል ብለን በ45 ቀን አብዮት ብለን በተፈለገው መንግስትን ሰላምን እንሳው ነው። በተለይ ይሄ አሁን የግንቦቱ ምርጫ ከተጠናቀቀ እንጠፋለን ብሎ ይገምታሉ። ከግንቦት ምርጫ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ አብዮት የለም። እነሱ የሚጣደፉት ከግንቦት 11 ከምርጫው በፊት ኢትዮጵያ ትፍረስ ነው የሚሉት። በዚህ ነው የሚረባረቡት። አሁን በኦርቶዶክሱ በአርሲ በኩል የምታዩት ትላንትና አይታችኋል። እንግዲህ አጣሪዎች ገብተው የሰሩትን አሜሪካን ዜግነት ያላቸው ሲአይኤዎች ናቸው፣ በፊት የነበሩ ናቸው። አሁን ልክ ነው። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ጥድፊያ ተመልክቱት። አሁን አርሲ ላይ ገደሉ። አሁን ደግሞ ህጻናቶች እንዲገደሉ ተብሏል። ደግሞ ይገደሉ ምንድን ነው? ትናንትና እንዳውጅ አውጀው ነበረ። አልጫንኩት ማመጣላችኋለሁ። አሁን ደግሞ ምንድን ነው ያሉት? ህጻናቶች ይገደሉ ብሏል። ታዋቂ ሰዎች ይገደሉ ቢላሉ አሉ። አሁን ደግሞ ምን ችግር አለ? የአንድ ተቋም ዋና ስራ አስኪያጁ ብትገለው ምክትል ስራ አስኪያጁ ቦታው ይዞ ይቀጥላል። አንተ ግን አንድ ለገደልከው 100 ዋጋ ትከፍላለህ። 100 ምክንያቱም ዛሬ በቴክኖሎጂ ውስጥ ነው ያለው። አታመልጥም። አይታል በአንድ የኮር ዳዊት ዋትሳፕ ተጠለፈ ተብሎ ምን ያክል ሰዎች እንደተለቀሙና እንደገቡ አይተዋል። በአንድ ዋትሳፕ ቴክኖሎጂ ምን ያህል ዊዝን 3 ቀን እንኳን ሞላው የኦፕሬሽን ሲሰራ
የመጀመሪያዎቹ ሀከሮቹ ተገኙ። የሀከራቸው ስልክ ውስጥ ተገባ። ሀከሮቹ ኔትወርካቸው ሲገኝ ቼናቸው ተበጠሰ። እያለ ቢሊየን ብር ባንክ ውስጥ ተገኘ። ከ500 በላይ ባንኮች ፍሪዝ ተደርገው ሲዘጉ እያንዳንዱ ሰው ጠፍቷል። አገር ለቆ ወጥቷል። ግማሹም ተደቋል። ለምን ይሆን ይመስላል? የቴክኖሎጂ የሀገሪቷን ቴክኖሎጂ ምን ያክል ይህ እንደዚህ አይነት ስራ አሜሪካን ለመስራት ወር ይፈጅባቸዋል። ወር ይፈጅባቸዋል። ወደ 3 ዴይስ ነው 3 ዴይስ መንግስት ለመስራት አክሽን ለመውሰድ። ሌላውንም እንደዚሁ ነው ስተው ምለው ለዚህ ነው። አሁን ኦርቶዶክስ ሁሉ ነገር ታጥቀናል፣ ሀገር ማፍረስ መሳሪያ ታጥቀናል ይላሉ። ይወጡ አዳምጧቸው ነው ያለው። አሰላ ብቻ መድኃኒት መስራት ይችላል። አሁን በሚዲያ አልናገርም እንጂ ብዙ መሳሪያ አለ እጃችን ላይ። አሁን በሚዲያ አልናገርም እንጂ በጣም ብዙ መሳሪያ አለ ታጥቀናል። በጣም ብዙ ማጥፋት የምንችልበት መሳሪያ እየተናገርህ ውጊያ አለ። እነዚህ ናቸው የሚገሉት። እንደሚገሉ እኮ እየነገሩ እኮ ነው። ታጥቀናል መሳሪያ። ግን አሁን በሚዲያ አላወራውም፣ መንግስት ይነቃብናል። አንተ ሳታወራ መንግስት ታውቋል። ጅላጅል ቁርበት ነገር ሊይዝ ይላል። አንተ ሳታወራ መንግስት ወረዳ ያውቋል። አሁን በሚዲያ አልናገርም እንጂ ብዙ መሳሪያ አለ እጃችን ላይ አስቡበት። ብዙ መሳሪያ አለ። አንድ ቀን ነው የሚበቃ። አስቡበት። ከተናገርኩ ጠላትም ስለሚያውቀው አስቡበት። አዲስ አበባ ብቻ መድኃኒት መስራት ይችላል። አዳማ ብቻ መድኃኒት መስራት ይችላል። አሰላ ብቻ መድኃኒት መስራት ይችላል። አስቡበት ምን እንደሆነ። እንግዲህ እንደዚህ ነው የሚሉ። ይሄንን እያልክ ስትይዘው እዚህ ጋር አክቲቪስቱ ይወጣና ንጹሐን እንደዚህ ይላል፣ እንደዚህ ይላል፣ ህግ አልተፈረም ይላል። በደንብ አውቆ ነው መንግስት ትናንትና ፍርድ የፈረደው። የአርሲ ግድያ የተፈጸመው በነመሳይ ነው። የአርሲ ግድያ የተፈጸመው በዲያስፖራ ነው። የአርሲ ልጆች የተገደሉበት ምክንያት ገዳዩ ፋኖና ሸኔ ናቸው የገደሉት። ምንም ጥርጥር የለውም እኮ ይሄን ምንም ይሄ እኮ የማያነጋግር ታሪክ የለውም። ለዚህ ለምን የምነጋገር በዚህ ጉዳይ ራሳችሁ ናችሁ ወታችሁ ብትናገሩ። ጥቁር ማቅ ኦፕሬሽን መለበስ አለበት ነው ያሉ። አሳይቻችኋለሁ። ጥቁር መለበስ አለበት። አውጡና ገዝቱ አባቶች፣ ውጡና ገዝቱ። ጥቁር ይለበስ። ቆይ አንድ ነገር ላሳያችሁ ነው። ቆይ አንዴ ላሳያችሁ ነው። ቆይ አንዴ ቆይኝ። ቆይ አንድ ጊዜ ቆይ። እነዚህ አንዴ ላምጣቸው። ጠላት የሚባል ሰው ካለ በዓለም ላይ ቁጥር አንድ ሰው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ነው። ግረፍ ታወራዋለህ። አንድ ጊዜ ቆይ። እና እንዲሁም አጠገብ ላጠገብ ተቀምጠን ስንታይም ምን ያህል አንድ መሆናችንን አንድ ቆይ። የትኛው ነበር? ኢየሱስ ኳስ ያያል። ቆይ ይሄ እናንተ ነው። ስለ ይሄን ያመጣሁበት ምክንያት ስላለኝ ነው። ቆይ ምንድን ነው ነገሩ? ስኬትን ቁልፍ የምናስብ የብልጽግና መሪዎች ሁሉ ነገር ስሙዝ፣ ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ ጸጥ ረጭ ያለ ነገር ከፈለግ
ኤርትራዊ ነኝ። ቆይ ትመጣላችሁ። ቆይ ሁላችሁም ይሄ ነው መሆኑን የጎላው የኦርቶዶክስ ጉዳይ ይሄ ነው። ከዛ በፊት ግን ከአብቹ ፊት አንድ ማምጣት ያለብኝ ነገር ስላለ ነው። ትላንትና እኮ አሳይቼዋለሁ። አይገርማችሁም? ይሄውና አገኘሁት። አገኘሁት ራችሁ ላይ ሲመጡ ጥቁር ታስለብሱናላችሁ። በእኛ ህይወት ላይ ሲመጡ ግን ለምንድን ነው ጥቁር ማታስለብሱ? ይሄን በደንብ ባርካችሁ አዳምጡት። ይኸውና እንዴት አለ ታስለብሱ። ለምን አዋጅ አታውጁም? ለምን እምቢ አለኝ? ለምን አዋጅ አታውጁም? ጥቁር አስለብሱ ነው። ኦኬ ይሄንን በእኛ ህይወት ላይ ሲመጡ ግን ወንበራችሁ ላይ ሲመጡ ጥቁር ታስለብሱና። እሺ እኔን ጎን ለጎን ለማድረግ እምቢ ስላለኝ ነው ፕላትፎርሙ ቢለኝ። እሺ ለማንኛውም የሚለው ምንድነው? ጥቁር ለምንድን ነው ጥቁር ማቅ ኦፕሬሽን እኛ ገና ካፋቸው ሳይወጣ ነው ህዝቡን ያነቃ ነው። ሲኖዶሱን የተናገር ነው ወይ? መጀመሪያ እኔ ላውራና ከዛ እሱ ይምጣ። ቆይ ግድ የለም እኔ ላውራ መጀመሪያ፣ ችግር የለውም። እምቢ አለኝ ጎን ለጎን እምቢ ስላለኝ ነው። ሶኪ ችግር የለውም። ጎን ለጎን እምቢ ስላለኝ እሺ ልምጣ። እንግዲህ ይሄ ሰው ነግሮ እንዴት ይገላል? ነግረውናል። አርሲ ላይ እንደሚሞቱ ቀድመው እነ መሳይ እኮ አውርተዋል እኮ። አርሲ ላይ አሁን ስለመሰለ አርሲ ሞት አይደለም እነ ልደቱ እኮ ቀድሞ ነግረውናል። የ45 ቀን ኦፕሬሽን ሲብል እኮ ቤተክርስቲያን ላይ አርሲ ላይ ሰው እንደሚገደል ነግሮናል እኮ። በአብዛኞቹ ፖለቲካ አይታችሁ ከሆነ የዛን ሰሞን ላይ ስር ነቀል ለውጥ፣ ህዝባዊ እምቢተኝነት፣ አገር አናውጥ ምንድነው ምን አንውጥ የሚባል ነገር ምድር አንቀጥቀጥ ምናምን ሲሉ እየነገሩን እኮ ነው። በ45 ቀን መንግስትን እንገለብጣለን እያሉ ምን አድርገው ነው? አምፀው ነው፣ ረብሸው ነው። ንጹሃን ይገደላል፣ ቤተክርስቲያን ሰው ይሞታል፣ መስጊድ ሰው ይሞታል፣ ታዋቂ ሰው ይገደላል። ውስጥ ነው ሪቮሉሽኑ። እንቀውጠዋለን። ጀው የራሷ በዛ በኩል የራሳቸው የባጃጅ ገዛላቸው የራሱ ልጆች አሉት። እነሱ ሁሉ በዛ ሁሉ ነገር እየነገሩ ነው የገደሏቸው። አርሲ ላይ አጣሪዎቹ ሲያጣሩ እንግዲህ ተመልከቱ። ትልቁ አሩሲ ላይ የሞቱት አሩሲ ውስጥ የተወለዱ የኦሮሞም የአማራም የደቡብም የሁሉም ብሔር ያላቸው ሰዎች ናቸው የተገደሉት። መጀመሪያ የነበረው ፎርሙላ ምንድነው? አማራ ተገደለ ነበር የነበረው። ሲያዩ የሞቱት ኦሮሞዎች ናቸው። ይሄ ፖለቲካ አያስኬድም። የሞቱት ኦሮሞዎች እና ምን እናድርገው? በቃ ኦርቶዶክስ እንበለው። ኦርቶዶክስ ተገደለ የሚል ኦፕሬሽን ተጀመረ። ትላንትና ከአማራ ክልል ጥምጣም የተጠመጠመ ሽማግሌ መስቀል ይዞ ነገር ግን 20 መሳሪያ ይዞ አዲስ አበባ ሊገባ ሲተይዞ ነገራቸዋል። እዛ ውስጥ ነው ፊልሙ ያለው ብያቸዋለሁ። ዛሬ መዋዘ ጥበበ የተናገረው መሳሪያ አለን ብሎ ያለው ዝም ብሎ አይደለም፣ መሳሪያ ስላላቸው ነው። ያ መሳሪያ ጠቅላላ የሚመጣው ከሻዕቢያ ነው የሚመጣው ጠቅላላ። እና እንደገና 40 ሹማምንቶቹ ሾሙ። እዚህ የሲኖዶስ ተረካቢ የሚባሉ ሲኖዶስ የሚረከቡ 40 ሹማምንቶች ተሾሙ። ከአሜሪካንም ተሾሙ፣ ከዩሮፕም ተሾሙ፣ ከተውጣጡ ተሾሙ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሲኖዶሶች በሙሉ ተነስተው እነዚህን 40 ሲኖዶሶች እናስቀምጣለን ብለው ነው የተወያዩት። 40ዎቹን እዚህ የተመረጡትን እነሱ የኢትዮጵያ ሲኖዶስ ይሆናሉ ብለው። ከባድ ነው ይሄን። አሁን ሲኖዶሶቹ ላይ ስብሰባ ላይ ነበሩ፣ ጉባኤ ላይ ነበሩ። ዝመቱባቸው የሚል ኦፕሬሽን ተጀመረ። እናንተ እዛ እየበላችሁ እየጠጣችሁ ፕራዶ እየነዳችሁ እንዲህ እያላችሁ ገንዘብ እየበላችሁ ዘመቻ ክፈቱባቸው ተባለ። አባቶቹ ላይ ተጀመረ። ቻልነሱ እንዲህ ማለት መሰለኝ
ፊልሙን ስለማቆም ምን ማለት ነው? በቂ መሳሪያ አለን፣ እናጠቃለን። ያልተነገረን አልወጡ እሱንም ዝም ከምን ማልቆጠር ነው የሚተው። ግን የመጨረሻ ላይ መጥቶ ንጹሃን አርሲ ላይ አርደው ሄዱ፣ ገለው ሄዱ። ያርደቱን የገደሉትን እንደገና ሚዲያውን እነ እንኩሮ ሚዲያ እነ መሳይ ነግልጥ ሚዲያ ያመጡና ንጹሃኖች ይሞቱ ኢትዮጵያ መንግስት የላትም ሀገሪቱ አሉ። የሚተፈልገው የነበረ እኛ ቀድመን ህዝቡን አውቃ ነው። በእነሱ ሰበብ ጥቁር ይለበሳል ነው። አፍ አውጥተው አባታችን እንዴት ጥቁር ልበሱ ብለው አትሉም? ጥቁር ተለብሶ ቤተ መንግስት ለምን አይገባም ብለው ኦፊሻሊ ወጥቶ ተናገሩ። አናዝም አሉ ሲኖዶሱ። ጥቁር ልበሱ አንልም እና ምን ይደረጋው? አንልም፣ ጥቁር ልበሱ አንልም። እንግዲያው ስልጣን ለቃችሁ ትወጣላችሁ። አንለቅም አንለቅም። ይሄ በኦፊሻሊ ወጥቶ የተናገሩን አዳምጡት እናንተ ለግንዛቤ እንዲሆናችሁ። ሂዳውን ቀጥል፣ ሂዳውራ አውራይድ አላችሁ። በእኛ ህይወት ላይ ሲመጡ ግን ለምንድን ነው ጥቁር ማታስለብሱ? ለምን አዋጅ አታውጁም? ጥቁር አስለብሱን። አሁንም ምህላው ይታወጅ፣ ጾሙ ይታወጅ። እጆቻችንን ከልባችን ጋር በላይ ወዳለው ወደ ሰማይ ወደ እግዚአብሔር እናንሳ። እናንተ ከፊት ቀደሙ እረኛ ስለሆናችሁ፣ እኛ በጎች ደግሞ ከኋላ እንከተላለን። መዳን ለምእመናን ከእግዚአብሔር በሆነ ጊዜ ለእናንተ ወዮላችሁ። ቢያንስ ሐሳባችንን በሰላማዊ መንገድ የምንገልጽበትን ለመንግስትም ለዓለም አቀፍ ተቋማትም የምንገልጽበትን ሁኔታ አመቻቹልን። ምን እስክንሆን ነው የምንጠብቀው? ዳሩ ሲፈታ እኮ ወገኖቼ መሃሉ ዳር ይሆናል። እንግዲህ ይሄንን እኛ ምን አለን? በቅርብ ቀን ጥቁር ማቅ ኦፕሬሽን ይለበሳል። እኛ ደግሞ ከስር ከስራቸው እንከተላቸዋለን። ከስር ከስር እንከተላቸዋለን። ምን እንደሚያስቡ ስለምናውቅ ማለት ነው። አብቹ ምንድን ነው ያለው? አዳምጡት። አብቹ ያለውን እንስማው። የኦርቶዶክስን ጉዳይ አነሳለሁ። ከጥቂት ወራት በፊት የሙስሊም ነበረ። ሰሞኑን የጎላው የኦርቶዶክስ ጉዳይ ስለሆነ የኦርቶዶክስን ጉዳይ አነሳለሁ። ከጥቂት ወራት በፊት የሙስሊም ነበረ። እንዴት መከራችን እንዳየን ታስታውሳላችሁ። የኦርቶዶክስን በሚመለከት እንግዲህ አብቹ የተናገረው ምንድነው? ታስታውሱ ከሆነ መስጊድ ውስጥ ሰው ተገደለ። መስጊድ ውስጥ ሰው ተገደለ። ኢማሞች ሞቱ። ኃይለኛ ረብሻ ነበር የነበረው በጎጃም በኩል ላይ። ልክ እሱ ሲበርድ ነው ወደ ኦርቶዶክስ የመጣው። ሀገሪቷን እናውጣት ነው የዚህ ስራ ባለቤት ድራማ ባለቤት ኢሳያስ አፈወርቅ። ይሄ ሁሉ ሚሽን የሚሰጥ አሁን አለቀ። ጠጠሩ ወርውረው አለቀባቸው። ምንም ይቀራቸው ነገር የለም። በቃ የመጨረሻ የመታገያ ኳሳቸውን፣ ጨዋታቸውን፣ ጥይታቸውን ጨረሱ። ምንድነው አሁን የሚቀራቸው? ምንድነው የሚያደርጉት አሁን ትላላችሁ እናንተ? ምንድነው አሁን ከዚህ በኋላ የሚያደርጉት? ከዚህ በኋላ ወሬ ብቻ ነው። በቃ አፍ ብቻ ነው፣ ፖለቲካ ብቻ ነው። እንኩሮ ትላንት ሲናገር ሰማ። የዚህ መንግስት እንዴት አድርገን እናድርገው? አልቻለውም እኮ እንደገና ህዝቡም እኮ አደግፉም ወይ ይለናል እኮ። ምን ብለን እንደግፈው እኮ እንዴት ለቅሶ ነው ያሉት። ገና ነው ገና እንባ ያነባሉ። አንዳንዶቹ ሙሉ ልጃቸውን ሰጥተዋል። አሁን ጀውዬ በቅርብ ቀን ሲገባ ታዩታላችሁ። እጅ ሰጥቶ ነው የሚገባው። እጅ ሰጥቶ ይገባል። እነ ጀውዬ መንግስት ይቀበላቸዋል አላውቅም። ሲገቡሳ የሚገቡት በእርግጥ አምነው ነው ወይስ ደግሞ ለሌላ ሚሽን ነው? ለምን የሚገቡት ተቀብለው? እሱ ደግሞ ሌላ ጥያቄ ነው። የመጨረሻ ላይ እሱ እንደሚያደርጉት እናውቃለን። ውስጥ ንግባና እንታገል የሚል አንድ ጫፍ ያለ ወሬ ሰምቻለሁ። በቃ አልቻለም፣ እዚህ ሆነን አይቻልም፣ እዛው አጠገብ ሆነን እንታገል የሚል አንድ ጭምጭምታ ሲያወሩ ሰምቻለሁ። ስለዚህ አሁን በቅርብ ቀን ብዙዎች ሊገለበጡ ይችላሉ። በጣም የማትሰባቸው ሰዎች በሙሉ ከፖለቲካ ወጣን አቆምን ሊሉ ይችላሉ። መንግስት በምን ኃይል ያን ነገር ይቀበለዋል አላውቅም። ግን ይሄ ከጀርባው ሌላ ነገር እንዳይኖረው ብዬ እንዳልሰጋ ከውስጥ እንዴት እንደሚወጣ አብይ ራሱ ነግሯቸዋል። ሌላ የትግል አቅጣጫ ሞክሩ። ከውስጥ እንዴት አድርገ መንግስት መፈንቀልና ከውስጥ እንዴት መውጣት እንደሚችል እናቅበታለን ብሎ ነግሯቸዋል። አይ አይደለም ከአንተ በተሻለ ዘዴ ገብተን እንለቅላለን የሚል ከሆነ መሞከር ነው። እሱ ላይ አልናገርም። እሱ ላይ ዞሮ ግን በሙሉ የያዙት ጠጠርና ድንጋይ አለቀ።
አማራውን ማስጨፈጨፉት። በፋኖ በኩል ገባ፣ ተቆጣጠረ፣ ሄደ፣ ባህር ዳር ደረሰ፣ ገባ፣ አዘዞን ያዘ፣ ገቡ። በአዲስ አበባ 45 ኪሎ ሜትር ላይ 10 ኪሎ ሜትር 5 ኪሎ ያልተቀደደ ነገር የለም። ወፍ የለም። በየሰዓቱ ብቻ አጀንዳና ወሬ፣ ሟርት የለም መሬት ላይ። ህወሓት ጦርነቱን ከፈተ፣ በሐራ በኩል ተተኩስ፣ ወፍ የለም። ሻዕቢያ በዚህ በኩል እንደ ጥቃቱን ለማለት ድሮን እንደዚህ ያንቀጠቀጠ በድሮን በተሽከርከር ከባበር የለም፣ ወፍ የለም። ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት ማጥቃት እንጂ ለመጠቃት ቅንጣት አየር የለውም። ቅንጣት እኮ ነው የምላችሁ። ቅንጣት የማጥቃት 99% አቅም አለው። የመጠቃት 1% እድል የለውም። ይህ ሁሉ ሴራ በፋኖም ሆነ በሸኔ ስለሚያደርጉት የግብፅ የሻዕቢያ የህወሓት ተራራቂ ገረድ ትርፍራፊ እየተቀበሉ ነው የሚያስገድሉት። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ፖለቲካው አልቋል። እኔ ግልጽ አድርጌ ልንገራችሁ፣ ጽንፈኞች አዳምጡ፣ ሻፋጁ አዳምጡ። ከአንተ የሚያመልጥ ትክክል። ደግፈን እንሞክር የሚሉ አሉ። አዲስ ገቢ ያ ደግሞ ሌላ የተካተለ ነው። ለምን እንደመጡም እናውቃለን። አመጣጣቸውንም ስለምናውቅ ችግር የለውም። መንግስት ከኛ በላይ አይን አለው። ይምጡ፣ ችግር የለብንም። እመኑኝ። አሁን በቅርብ ጀዌ ይመጣል። አሁን በቃ ጀዌ እንኳን መግቢያ ማትሆኑ በቃ ጀስት ተባረረ፣ ተሰደደ። እንደገና በስደት ላይ ስደት ከፖለቲካ ዓለም ወጣ። አባረሩት። ሁሉም አላስጠጋም አሉት። እነ ልደቱም አላስጠጋ አሉት። እነማን የእነ ልደቱ ተቋም ፈረሰ፣ ተበተነ። በቃ በምንም ታምር ማይል አልቻለም። እንደ እንቅስቃሴያቸው እንግዲህ አስቡት። እንግዲህ ድህረ አብዮት ብለው በቲክቶክ በዩቱብ የተሰበሰቡ እንደ ወሬያቸው እንዲህ እናደርጋለን፣ በዚህ በኩል ቆርጠን በዚህ በኩል ምናምን ነበር የሚሉት። አሁን የለም። የሚቀጥለው ከዚህ በኋላ አንድ ስብሰባ አይሰበሰቡም። ከዚህ በኋላ ምናልባት 1-2 ስብሰባ ይቀጥሉ ይሆናል። ጌም ኦቨር፣ ተበተኑ። በቃ አለቀ። አልቻሉም። የኦርቶዶክስ ነበር ትልቁ ቻንስ የነበራቸው፣ አልቻሉም። ኢሳያስ ወገቡን የተቆረጡ ያሰባቸው ባጀት የመደበባቸው በሙሉ መንገዶች ተጠቅሞበታል። ኤርትራውያኖች ራሳቸው ወጥተው የሚናገሩት የሰማችሁ ያሉት እንኳን ለእናንተ ለእኛ አልሆነንም፣ አውሬ ነው፣ ሰው አይደለም። ኤርትራውያኖች የሚናገሩት ትንሽ እንስማ። አንቺ ቀጥይ እስኪ። ኢየሱስ ኳስ ያያል። ኢየሱስ የማን ደጋፊ እንደሆነ ልንገራችሁ፣ ተናግሮኛል። ኢየሱስ ልንገራችሁ፣ ህዝቤና ሀገሬ እወዳለሁ። እኔ እኮ ኤርትራዊ ነኝ። ልንገራችሁ፣ ህዝቤና ሀገሬ እወዳለሁ። ኢሳያስ ግን እንኳንስ ለእናንተ የአማራ እሊት ለእኛ ለኤርትራ ንጹህ ህዝብ እንኳን አልጠቀም። ኢሳያስ ቢጠቅም ቢሆን ኖሮ ኢሳያስ ኤርትራዊ አይደለም፣ ትግራዋይ ነው። ኢሳያስ ሚረባ ሰው ቢሆን ኖሮ የተንቤን ዓቢ ዓዲ ልጅ ነው። ኢሳያስ ትግራዋይ ነው። የራሱ የወለደው ህዝብ እንኳን ያራራ፣ ለትግራይ ህዝብ ያራራ፣ ለእናንተ በቃ እንደዚህ አንገላጥቆ አንድ ኢትዮጵያ ሰርቶ ሊሰጣችሁ። ኢሳያስ ማለት እኮ ሂትለር፣ የዚህ የ21ኛ ክፍለ ዘመን ሂትለር እኮ ገብቷችኋል። ስለዚህ አዎ ድብን ያልኩ ትግሬ ነኝ። አንቺ ቆሻሻ ትግሬ የምትሉኝ ድብን ያልኩ ትግሬ ነኝ። እንግዲህ ኤርትራውያኖች እንደዚህ ወጥተው እያለቁ ነው ኢትዮጵያን ህዝብ። በኢሳያስ አፈወርቅ የተገዛችሁ ሰዎች እነ መሳይ እንኩሮ እነ ግልብጥ ሚዲያዎች ምናምን እንኳን ለእናንተ ለራሳችን አልሆነም፣ የዘመኑ ሂትለር ነው የሚሉት ንጹህ ኤርትራውያኖች ናቸው የሚናገሩት። ታዲያ ያውቁታል ኢትዮጵያ ምን እንደማይተኛ የዘመኑን ሂትለር እንደሆነ ራሳቸው ኤርትራውያኖች ይናገራሉ። ከኢሳያስ ውጪ ኤርትራዊ የሚጠላው ማንም የለም። በአፉ ግን ከኛ ጋር ከኢሳያስ ጎን ወዲያ ላይ ኤርትራ ይላል። አይደለም፣ ጠቅላላ የተሰደዱት በሱ ምክንያት ነው። ከሀገር የወጡት በሱ ምክንያት ነው። አንድ ሰው ኤሮፕ ለመግባት እኮ 10 ሰው አትላንቲክ ኦሽን ውስጥ ገብቶ ነው ሰምጦ ነው መከራ አይቶ እኮ ነው የሚይዙት። ከሀገራቸው መቀበር አይችሉም፣
መነገድ አይችሉም፣ መኖር አይችሉም፣ አገር የላቸው ያውቁታል። ከዚህ በላይ እኮ ፈተና የለም። አገር አልባ መሆኑን የሚያክላል እንዴ? የለም እኮ ገንዘብ አልባ ልትሆን ትችላለህ፣ ገንዘብ በሰርተህ ታገኛለህ። ቤተሰብ አልባም ልትሆን ትችላለህ፣ ቤተሰብ ቤትም ቦታ ታፈራለች፣ ችግር የለውም። ሀገር አልባ ግን ከሆንክ ሞተሃል አንተ እኮ። ኤርትራ እኮ ሀገር አልባ ነው፣ በቃ ምንም ሀገር የለውም እኮ፣ ዘላን ማለት ነው። በዚህ ዘመን በ21ኛ ሴንቸሪ ኤርትራዊ ዘላን ነው የሚባለው። ኡጋንዳ ብትሄድ እነሱ ናቸው፣ ኬንያ ብትሄድ እነሱ ናቸው፣ ኢትዮጵያ 70%ቱን ይዛ ትሸከማለች፣ ኤሮፕ ብትገባ እነሱ ናቸው። ዘላን ህይወት እኮ ነው የሚሉት በቃ። ስለዚህ ከኢሳያስ አፈወርቅ በላይ እቺ ልጅ የተናገረችው የበደለው ማንም የለም። ይሄ ምንም የማንም ፖለቲካ ያልተሳካላቸው ባንዳዎች ልቅምቅም ተቀብለው መኖሪያ ይሄ ነው። ስለዚህ አሁን የመጨረሻ ያሰቡት እቅድ ድርድር ወደሚለው መጥቷል። እንት ከፍሬ ቆስላለች። ኢሳያስ ድርድርና ወደ ሰላም ወደ እርቅ ልምጣ ብሎ ካለ አደጋለ። ማላምናት ፖይንት ከሻቢያ ይሄን በምንም ተአምር ሻቢያ ለድርድር እመጣለሁ ካለ አንድ ነገር ከጀርባው አለ ማለት ነው። ሰሞኑን አንድ ሁለት ሚዲያ የውጭ ሚዲያ ተካትዬ ነበር። ኦኬ መበደል አይደለም እየተበቀላቸው ነው፣ እየተበቀላቸው ነው። ያስማማኛል። ኤርትራ ነፃነት እያሉ የነፃነት ኪሳራ ሰሞኑን አንድ ሚዲያ ላይ እየተናፈሰ ነገር አለ። እኔም እንጃው በውስጡ የሚደርሰን መልዕክት አለ። ኤርትራ አሰብ ወደቡን ጉዳይ ላይ በቃ ከጦርነት ለመውጣት ወደ ስምምነት ለመምጣት አስባለች የሚል ወሬ ይወራል። ያው እንግዲህ በተለያየ ቦታ የሰማን ምርጫ የለውም። ምን ምርጫ አለው? ለመስማማት አስቧል። እሺ ባያስብ ምርጫ አለው? ሳያስብ እኮ የሚሄድበት መንገድ ሁሉ ሄዷል። የመዳኛ ነው፣ ለመዳን ኢሳያስ አፈወርቅ ለመዳን ወደ ድርድር አስታርቁኝ አለ፣ ይቅርታ ጠየቀ። በዚህ ነው መቀየር ያለበት ቋንቋው፣ በዚህ ቋንቋ መቀየር አለበት። የኢትዮጵያ መንግስት አስቡበት ጉዳይ። ኤርትራ ለይቅርታ በይቅርታ እንዲጠየቀች ስምምነት የሚባለው ነገር መጥፋት አለበት። ለመዳን ለመትረፍ መሆን አለበት እንጂ ስምምነት የሚባለው በምንም ተአምር ያሰበው ነገር አለ ማለት ነው። ሻቢያ ይሄን ካለ አስታውሳለሁ። ባለፈው ጊዜ ፕሮፌሰር መስፍን ምን አሉ ስብሰባ ላይ፣ እኛ እኮ አሁን ጊዜያዊ መስተዳድር ነን፣ ጊዜያዊ መንግስት ነን። ጊዜያዊ መንግስት ሆነን እኮ ስለ አሰብ ለመወያየትም ለመደራደርም አንችልም፣ መወሰንም አንችልም። ጊዜያዊ መንግስት ነን። መንግስት እንሆን ነው ኤርትራ ትገንጠል ብለን ለማለት እንኳን የምንችለው ብለዋል። ያኔ መለስ ዜናዊ ተቀምጠዋል፣ ኢሳያስ አፈወርቅም አለ፣ ሁሉም አሉ። መብት የለንም እኛ ኤርትራ ትገንጠል ለማለት፣ መብት የለንም አሰብን እንደዚህ ለማለት። ጊዜያዊ መንግስት ነን፣ ምርጫ አካሄደን መንግስት እስክናወጣ ድረስ አንችልም ብለዋል። ከዛ በኋላ ነው ከዩኒቨርሲቲ የተባረሩበት ሚኒስትር። ትናንትና ሳወራ አንድ ልጅ እውነት ነው ወይ አላቅም ነበር ብላለችኝ። ኮመንቷን አንብቤ ነው። ከ40 በላይ ምሁራኖች ናቸው ከዩኒቨርሲቲ የተባረሩት። መለስ ዜናዊ ያባረሩት በአሰብ ጉዳይ ብቻ። እንዲያውም እሷን ትንሽ ላሰማችሁ። ሁሉ ቢያረጋግጡልኝ በአንዳንድ እና እንዲሁም አጠገብ ለአጠገብ ተቀምጠን ስንታይም ምን ያህል አንድ መሆናችንን ሁሉ ቢያረጋግጡልኝ በአንዳንድ ሁኔታው ደግሞ በተብራራ ውስጥ እንደገና ራሴ እንግዳ ስለሆነብኝ በክቡርነቶ ፈቃድ መሰረት በበኩሌ ትክክል ነው ብዬ የማምንበትን ሀሳብ እንዳቀርብ ይፈቀድልኝ። ምንም ኤርትራ በመባል ለ70 ዓመታት ያህል በቅኝ ገዢዎች ምክንያት በመክፈል በአንድ ሀገር ሁለት ህዝቦች ተደርገው ቢቆዩም በታሪክ
በባህል ሃይማኖትና በደም በመተሳሰር ለረጅም ጊዜ በአንድ ህዝብነት የቆዩ መሆናቸው የታወቀ ስለሆነ ማስረጃ መፈለግ አይሻውም። እንዲሁም ከቅኝ ገዢዎች የተረፈችው የኢትዮጵያ አካል በጣሊያን ከመወረራም በፊት ሆነ በጊዜው እና በኋላም ከወንድሞቻቸው ጎን ተሰልፈው ለኢትዮጵያ ነጻነት በልዩ ልዩ መስክ የኤርትራ ህዝብ ያደረገው ከፍተኛ አስተዋጽኦ በደንብ መታወስ ይገባዋል። ሶስተኛ የኢትዮጵያና የኤርትራ ነጻ ከወጡ በኋላ ከጣሊያን ወረራ በኋላ ማለቴ ነው ኤርትራ በእንግሊዝ ሞግዚታዊ አስተዳደር እንደተጠቀሰው ስር ስትወድቅ በአንጻሩ ኢትዮጵያ ደግሞ በእንግሊዝ የበላይ ጠባቂነት ወይም ፕሮቴክቶሬት እንድትሆን ያጋጠማትን የፖለቲካ ተጽዕኖ በመከላከል ለዓመታት ከባድ የፖለቲካ ትግል ታካሄድ ነበር። ከዚህም በኋላ አራቱ ሀያላን መንግስታት በወቅቱ በጣሊያን ቅኝ ግዛቶች ጉዳይ እልባት ለመስጠት በተነጋገሩበት ወቅት የኤርትራ ጉዳይ በተባበሩ መንግስታት እንዲወስን ሲስማሙ በማንኛቸውም የውሳኔ ውጤት ኢትዮጵያ የባህር በር እንድታገኝ የስምምነታቸው መሰረት ነበር። አምስተኛ በተባበሩ መንግስታት ቻርተር መሰረት ይኸው ድርጅት ባከናወነው ድርጅታዊና ህጋዊ ስልቶች መሰረት የኤርትራ ህዝብ እስላሙም ክርስቲያኑም ከኢትዮጵያ ጋር ለመዋሃድ በከፍተኛ ድምፅ በመወሰኑ የታሪክ ሀቅ ነው። ሆኖም የተባበሩ መንግስታት ኤርትራን ከኢትዮጵያ ጋር በነበረው ሉዓላዊ መንግስት ስር በፌዴሬሽን እንድትዋሃድ ወሰነ። ከዚህ ውሳኔ በኋላ ጉዳዩ እንደ ማንኛቸውም በተባበሩ መንግስታት በቅኝ ግዛቶች ላይ የተወሰኑ ውሳኔዎች በቻርተሩና በህጉ መሰረት የመጨረሻ ውሳኔ ስለሆነ የተባበሩ መንግስታት እንደገና በጣልቃ ሊገቡበት የሚችሉበት ጉዳይ አይደለም። ድርጅቱ ማለት የተባበሩ መንግስታት ይህን ላድርግ ቢል እንኳ በዓለም አቀፍና በአፍሪካ አህጉር ከፍተኛ ችግሮችና ወይም ውዝግብ እንደሚፈጥር መዘንጋት የለብንም። ሆኖም ከፌዴሬሽኑ በኋላ አከራካሪ ጉዳይ ተብሎ የሚወሳው የውህደቱ ጉዳይ ብቻ ነው። ይህም ጉዳይ በህግ ሊታይና ሊፈታ የሚችለው በኢትዮጵያ ህዝብ ውሳኔ ብቻ ነው። ነገር ግን በወቅቱ እቃወማለሁ ብሎ በትግል የተነሳውና የታገለው ኢኤልኤፍ ሲሆን እርሱም በመሃላችን አይገኝም። ባለመጋበዙም ቅሬታ የተሰማ መሆኑን በቢቢሲ ከጥቂት ቀናት በፊት ሰምቻለሁ። በዚህ መሰረት በሌሎች የኢጣሊያ ቅኝ ግዛቶች እንደተወሰነ ሁሉ በኤርትራ የተወሰነው ውሳኔ በተባበሩ መንግስታት መስፈርቶችና ህግ መሰረት ስለሆነ ውሳኔው የመጨረሻው ነው።
ሌላ የህዝብ ውሳኔ ሊካሄድ ይፈለጋል ከተባለ ይህ ሊካሄድ የሚችለው በሉዓላዊ የኢትዮጵያ መንግስት አስተናጋጅነት በኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ነው። የተከበሩ ፕሬዚደንት፣ ይህ ጉባኤ የሽግግር መንግስቱን ለመመስረት የተዋቀረ ብቻ መሆኑንና የኢትዮጵያን ህዝብ በምንም አይነት የማይወክል መሆኑን ደጋግመው አስገንዝበውናል። በዚህ መሰረት ይህ ጉባኤ በኢትዮጵያ ህዝብ ስም ምንም ጉዳይ ሊወስን፣ ሊያግድ ወይም ሊሰርዝ አይችልም። ሆኖም የኢትዮጵያን የአሁኑን ተጨባጭ ሁናቴ በመመርኮዝ የወንድማማቾች ደም መፋሰስ የቆመ መሆኑን፣ አሁን የሰፈነውን የሰላምና የዲሞክራሲያዊ ሂደት መሰረት በማድረግ የኢህአዴግንና የህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ልዩ ግንኙነት በመጠቀም ወንድማማችና እህትማማች የሆኑትን ህዝቦች መካከል የዘለቄታ ቅራኔ እንዲወገድ እና በኢትዮጵያዊነትና በይቅር እግዚአብሔር መሰረት በአስቸኳይ የሚስማሙበትን መንገድ መፈለግ የመሸጋገሪያው መንግስት ተቀዳሚ ተግባሩ እንዲሆን ጉባኤው እንዲያሳ ይሄን ያመጣውበት ካለ ምክንያት አይደለም። ይሄን ያመጣውት ለምን መሰላችሁ? ኢቨን ኢፍ አይደለም በዛን ጊዜ ራሱ መንግስት ስልጣን አልነበረውም። ጊዜያዊ መንግስት ሆኖ ነው። ጊዜያዊ መንግስት ማለት ባራደራ ማለት ነው። ተቀብሎ ለሚቀጥለው መንግስት ህዝባዊ ምርጫ ሲካሄድ ያኔን የሚወርሰው ነበር። ያን ሁሉ ድል አልሰጡትም። ነፃነት ወይስ ባርነት ብለው ከነ ወደብ አንስተው ጀስት አገር ነች ብሎ ሲሉ ኢሳያስም መለስ ዜናዊም ሁለቱም ኤርትራዊ ስለሆኑ ብቻ ነው። ይህ ግልጽ ነው። በዛ ምክንያት ብዙ ምሁራኖች አሁን ፕሮፌሰር አስራት፣ ፕሮፌሰር መስፍን፣ ዶክተር ያዕቆብ ማአት ምሁራኖች ዋጋ የከፈሉበት ትግል ነው። ግን መብት አልነበራቸው። ምክንያቱም በ5-1 ተጠርንፎ ነበር ህዝቡ። ጸጥ ዚፕ ነበር። አሰብ ብለህ ካልክ ትገባለህ፣ ትገደላለህ። የአሰብ ጥያቄ ማንሳት አትችልም። በህግ ነው የተከለከለው። ስለዚህ ነው አሁን ይሄ መሪ ወጥቶ ተወደደም ተጠላም 130 ሚሊዮን ህዝብ የባህር አልባ ወደብ ሆኖ መኖር አይቀጥልም ብሎ ሲል ኢሳያስ አበዳው። ይሄ ጥያቄ ከኢትዮጵያ ጋር ከመጣ ይሄ መሪ ይሄን ካነሳ ይሄን የሚያነሳ ከሆነ የህልውና ጉዳይ ነው። ስለዚህ ብሎ ሁላችንንም ልግዛችኋለን። ኢሳያስ አፈወርቂ ኃይለኛ ብር ነው የመደበው። በዚህ አጋጣሚ ላይ ብዙ ብር መደበ። ፖለቲከኞቹን ያዙልኝ፣ አክቲቪስቱን ያዙልኝ፣ ገንዘብ ስጡልኛል። እንደ ጆተኒ በአፋፋችን ላይ ገንዘብ አስገባብን። በደንብ አድርጎ አስገባ። በተለያየ መንገድ ብዙዎቹን እዛ ሄዶ ነው አሁን ተሰጣቸው። አስመራ ገብቶ ይሄን ሚሽን የተቀበሉት ብዙዎቹ አስመራ ገብቶ ይሄን ሚሽን የተቀበሉት። ለምሳሌ አንዳርጋቸው ጽጌ በዚህ ጉዳይ ላይ መጽሐፉን ብታነቡት የጻፈው መጽሐፍና አሁን የሚናገረው ብታረክ ከምን አይገናኝም። ኢትዮጵያ ባህር አልባ ወደብ ሆና አትቀርም። ልደቱ ይህን የሚደግም እነ እንኩሮ የሚናገሩት ትናንትናውን አዳምጡት። እነ መሳይ፣ እነ ግልብጥ ሚዲያዎች፣ እነ ይልቃል በሙሉ አዳምጧቸው። ሁሉም በአሰብ ጉዳይ ላይ ተመሳሳይ አቋም የነበራቸው ናቸው። ዛሬ ነው አሰብ ለኢትዮጵያ አይገባትም ብሎ ያሉት። ጎበዝ ፖለቲከኞች ቢሆኑ እውነት የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲመርጣቸው ቢፈልጉ ኖሮ ይሄ ሰው የጠየቀው ጥያቄ ኢትዮጵያ የባህር ወደብ አልባ አገር ሆና አትሆንም ነው። ለዚህ ሁላችንም ከነ ልዩነታችን ሰፖርት እናደርገው ነበር። ከነ ልዩነት ተደግፈው ነበር። ለምን ያልደገፈው? የኢሳያስ ጥቅም ስለሚነካ፣ የሻዕቢያ ጥቅም ስለሚነካ የግድ ይህን ሰው መምታት አለባቸው። ለዚህ ነው 48 ሰዓት ይወጡ አብይ 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 ለምን ወደባችን እጃችን ላይ የሚመጣቱን ጉዳይ
ስላረጋግጡ ነው። በዚህ የሚያሸማቁት መንግስት መስሉታል። በዚህ መንግስት እየጠነከረ የመጣው አንድ የተናገረው ነገር አለ። ፈተና ባለ ቁጥር እያለፍክ መሄድን እንድታገላል። መከራ ባለ ቁጥር እያለፍክ እንደምትሄድ እንድታገላል። ዝም ብለህ የምትሄድ ከሆነ እየኖርክ አይደለም ያለው። እኛ ብዙ መከራዎች ብዙ ቦታ አድርሰውናል። የጠላትህ መብዛት ነው የመውጣትህ ምልክት የሚሆነው። ካልተፈተንክ እየኖርክ አይደለም ያለው ብሎ ነው እንጂ የነበሩት ፈተናዎች ያለፍነው ፈተናዎች ቀላል ፈተና አልነበረም። አንድ ጊዜ አብቹ ያለውን እናስማ። ጎን ለጎን እኮ ማረጋጋተኝ እኮ ካሜራ የለም እንደሆነ አላውቅም። እስኪ እንደ ሳሎን ችግኝ እንጭጭ ነው ነው የስኬትን ቁልፍ የምናስብ የብልጽግና መሪዎች ሁሉ ነገር ስሙዝ ሁሉ የስኬትን ቁልፍ ይሄን ነገር በደንብ አድርጋችሁ አዳምጡት። አብቹ የሚናገረው በደንብ አድርጋችሁ አዳምጡት። ስኬትን የምታረጋግጠው ማሸነፍን የምታረጋግጠው በመከራ ውስጥ ስትሄድ ነው። አሁን እነ ኩሮን እንጠላቸዋለን፣ እኛ እነ መሳይን ጽንፈኞቹን እንጠላቸዋለን። አትጥላቸው፣ እነሱ ናቸው እንድንሰራ ያደረጉን። እነሱ ባይኖሩ አንሰራም። እንዴ ልደቱ በ45 ቀን መንግስት ገለብጣለሁ ባይለ ኖሮ መንግስት ዛሬ አወረሱ ይወስድ ነበረ፣ ይለቅማቸው ነበረ፣ አክሽን ይወስድ ነበር። አይወስድም። ይሄ አንዱ የመንግስት ስኬት እዚህ ላይ ነው ያለው። የነሱ መብዛት ለኛ ትልቅ ውጤት ነው። ይሄ ነው አብቹ ቢናገረው እናዳምጠዋል። ጊዜ አብቹ የስኬትን ቁልፍ የምናስብ የብልጽግና መሪዎች ሁሉ ነገር ስሙዝ፣ ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ ጸጥ ረጭ ያለ ነገር ከፈለግን እንደ ሳሎን ችግኝ እንጭጭ ነው። ፈተና ከገባህና ከመራኸው ያጠነክራል። ከገባህና ከመራኸው አገር ያጽናል። ከገባህና ከመራኸው በአጭሩ ከመስተናከል ረጅም እንድትጓዝ ያደርጋል። እኛ ባለፉት 5 ዓመታት የነበሩ ፈተናዎች በእጅጉ እንድንበረታ እንድንዘጋጅ አግዘውናል። እነዚያ ፈተናዎች ባይኖሩ ያን ያክል ለመስራት መቻላችን እርግጠኛ አይደለሁም። ፈተናዎች የምናድግበት፣ የምንጠነክርበት፣ የምንበረታበት መሳሪያ አድርገን መጠቀም ከቻል የስኬትን ቁልፍ መቆጣጠር እንችላለን። ለመፍጠን የምንተጋና የምንተባበር ከሆነ የኢትዮጵያን ብልጽግና የምንጨብጥ እንሆናለን። ነገር ግን ይሄ ብልጽግና በከንቱ አይመጣም። ብዙ ፈተናዎች በእያንዳንዱ ሀገር ታሪክ ውስጥ በብዙ ፈተናና ድካም ነው ስኬትን መቆጣጠር ማግኘት የቻሉት። አንድ ልጅ እሱ ከሚኖርበት ከተማ ወጣ ብላ በምትኖር መንደር የሚኖር አያት አለው እና አያቱን ለመጠየቅ ክረምት ትምህርት ሲዘጋ ይሄዳል። ከትልቅ ሰው ዊዝደም ጥበብ ትምህርት ይገኛል የሚል እምነት ያለው ልጅ ስለነበር አያቱን አያቴ ሆይ የስኬት ሚስጥሯ ምንድነው ብሎ ይጠይቃል። አያትየው በተግባር ሊያስተምሩ ስለፈለጉ 2 ችግኝ ያመጡና አንደኛውን ችግኝ ቤት ውስጥ ሳሎን በፖት ትከለው፣ አንደኛውን ችግኝ ደግሞ ቦታ ለይተ ጓሮ ትከለው ይሉታል። ልጁ እንደተባለው አንዱን ሳሎን አንዱን ጓሮ ተከለ። በቆይታው ሁለቱንም ውሃ ያጠጣ ቆየ። ሊሄድ ስል አያቱን ምንድነው መልስ አላገኘውም፣ የስኬት ቁልፍ ሚስጥር ምንድነው ብሎ ሲጠይቃቸው በሚቀጥለው ክረምት ስትመጣ መልስልሃለሁ ይሉታል። ሄዶ አመት ቆይቶ ትምህርት ሲዘጋ ሲመለስ ጠየቃቸው። በል ጓሮ የተከልከውን ችግኝና ሳሎን የተከልከውን ችግኝ ተመልከት አሉት። ሳሎን የተተከለው አለ እንክብካቤ ስላለው በዚያው ቁመት፣ በዚያው ልክ፣ በዚያው ሳይዝ ትንሽም ተዳክሞ ጠበቀው። ጓሮ የተከለው ቁመቱ እሱን አክሎ አብቦ ወፍሮ ጠበቀው እና አያትየው ጓሮ ካለውና ሳሎን ካለው ችግኝ የትኛው ነው ፈተና የሌለበት፣ ንፋስ፣ ፀሐይ፣ ዝናብ፣ ችግር የማይፈራረቅበት የትኛው ነው ብሎ ጠየቁት። የሳሎኑ ምንም ነገር አያጋጥመውም። ችግር ያለው ፈተና ያለው ጓሮ ነው። ይዘንብበታል፣ ፀሐይ አለ፣ ንፋስ አለ፣ መከራ አለ። በዚያ ውስጥ ነው ግን ያ ችግኝ አድጎ አብቦ ሳሎን ካለው የበለጠው። አዎ ይሄ ከባድ መልእክት ነው።
በመከራ ውስጥ ብቻ ነው መውጣት የምትችለው። ላይፍ ስሙዝ ከሆነ እየኖርክ አይደለም ያለው። ይህን በደንብ አድርጋችሁ ልንገራችሁ። ቻሌንጅ ያስፈልጋል። አሁን ተመልከቱ፣ የእኛ ቻሌንጅ በጣም ከባድ ቻሌንጅ ነው። የሙቀጫ ልጆች ሆነውብህ ሀገር ትጥፋ እያሉ፣ ኦርቶዶክስ ሲዳከም እያሉ፣ እስልምና ይጥፋ እያሉ፣ ጦርነት ይፈጠር እያሉ፣ መንግስትና ውድም እያሉ በየቀኑ የምታየውን እድገት እንዳታይ እያደረጉ እያሙ መፈንቅለ መንግስት እያሉ 45 ቀን አብዮት እያሉ በተለያየ መንገድ በሽብር ህዝቡን እየበጠበጡት፣ አንተ ደግሞ በጥናት እየሄድክ ልማትን እድገትን እያቀጠልክ ስትሄድ ጠላት ይወድቃል። አንተ ግን ትቀጥላለህ። አንተ ለመቀጠልህ የጠላትህ እዛ ጋር ሐሜት ወሳኝ ነው። ነገርኳችሁ። እነ እንኩሮ ባይኖሩ ተቃዋሚዎች ባይኖሩ መንግስት አይሰራም ነበር። መስራት አለባቸው። ግን ቅንጣት የሚያደርሱት ነገር የለም። ቅንጣት ሀገር ቀጥላለች። በዓለማችን ላይ ተስፋ ካላት የምድር ገነት ተብላ ያለች ሀገር ኢትዮጵያ ብቻ ነች። እኔ ያለውም ዓለም የመሰከረው ነው። ዓለም የመሰከረው ያውም ደግሞ እድገቷ የሚታይ ጠዋት ለማታ አይንን ጨፍነ ስትገልጥ እድገት የምታይባት ሀገር ኢትዮጵያ ብቻ ነች። የፈለገው ልታወራ ትችላለህ። ግን ያ የሆነው በችግር ውስጥ ነው፣ በፈተና ውስጥ ነው፣ በጽናት ውስጥ ነው። ጠላት እየረገፈ ነው የሚሄደው በራሱ ጊዜ። ቋንቋው የቁራ ቋንቋ ወይ መሳይን አፍ ተመልከቱት። አብጧል። ስትረስ ነው ያሳበጠው፣ ጭንቀት ነው ያሳበጠው። የሚፈልጋት ኢትዮጵያ ስትፈርስ አላየም። ያልገባበት ፖለቲካ የለም። አማራውን አስጨፈጨፈው። አማራውን እርስ በርስ አጨራረሰው። ዛሬ የመሳፍንት ልጅ ሞተ ሲባል እኮ የመሳፍንት ልጅ ስለምታውቁት ነው። ከመሳፍንት ልጅ በኋላ ስንት ሰው ሞተ አብረው? ማአት እኮ አማራዎች ሞቱ እኮ እያስገደለ። አሁንም ገቡ ይላል፣ ድል ይላል። አማራው ማለቅ አለበት ነው ሚሽኑ ነው። ኤርትራ ሲገባ መሳይ የተወሰደው ሚሽን ይሄ ነው። መሳይ ፋሲል ዓለም የወሰዱት ሚሽን ይሄ ነው። አንዳርጋቸው ጽጌ የወሰደው ሚሽን ይሄ ነው። ይሄን ሚሽን በበላይ የሚያስተባብር ነአመን ዘለቀ እዚህ ሆኖ ኦፕሬሽኑን የሚሰራው ነአመን ዘለቀ ነው። የዚህ አሁን የመፈንቅለ መንግስት ስብስብ የድልድይ መንግስት፣ የሽግግር መንግስት የሚሉት በሙሉ ቼኑ የሚመራው በኢሳያስ አፈወርቅ ነው። እመነኝ፣ ይሄንን ቀልድ እንዳታደርጉት። ይሄን ሁሉ መንግስት እያወቀ ነው ግመል ይሄዳል ውሻ ይጮሃል ብሎ ስራውን ይቀጥላል። በዚህ ማዕበል ውስጥ የሚነዱ አሉ። ማየት ነው፣ እነሱ ማየት ነው። ማት መንጋ አለ የሚከተላቸው። እሱ መንጋው ነው። መንጋው ላይ ነው ችግር የለብኝም። መንጋው ሁል ጊዜ የማስተዋል አይኑን ካልገለጠ ሊያይ አይችልም። ከዛ ውጭ ግን ወደድክም ጠላህም ኢትዮጵያ የነበረባትን ፈተና በሙሉ በውጤት አሳክታ የወጣች ሀገር ኢትዮጵያ ነች። ይሄንን ስናገር እኔ ያለውም ቅድም ስጋባ አሰምቻችኋለሁ። የዓለም መንግስት ስለ ኢትዮጵያ ምን ያወራል ብዬ አሁን ቴንኪው አመሰግናለሁ። ድንጋዩ ወርውረው አለቀባቸው። አፋቸውም ኩበት መሰለ። ምንድነው ከዚህ በኋላ የሚያመጡት ብለን ጠብቅ። አሁን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ሁሉም ትግል በቃኝ ብሎ ያቆማል። ትግል በቃኝ ብሎ ሲያቆም ምንድነው የሚያደርገው? ወደ መንግስት ነው የሚጠጋው። በቅርብ ቀን ስለምታዩት ነው። ብዙ ሰዎች ይመጣሉ። ፖለቲካ ያቆማል። ልደቱ ፖለቲካ ቆሞ ይመጣል። በሰላማዊ ትግል ታገላለሁ ብሎ ይገባል ኢትዮጵያ ውስጥ። ይሄ ባልተጠራጠሩ ጀዌ ቀዳሚያቸው ነው፣ ቀድሟቸው ነው የሚገባው። አሁን ሩጫ ነው የተያዙት። አሁን ጀዌ በቅርብ ቀን ነው የሚገባው። በቃ ቁጭ ብዬ በሰላማዊ ትግል ይታገላለሁ ብሎ ጀዋር ያውጃል። አሁን ያውጃል፣ ይቀጥላል። ይሄንን በተግባር አሳይቻቸዋለሁ። የዋቅጅራ ልጅ ኤርሚያስ ወደ ሚዲያ ሲወጣ ነግራቸዋለሁ። ኤርሚያስ ወደ ሚዲያ ሲወጣ ውጭ ያለው የዲያስፖራ ፖለቲካ ይበላሻል ብያቸዋለሁ። እውነት ነው። ኤርሚያስ ወጣ ከ360 ሚዲያው ተበታተነ። እስከ መጠላላት ድረስ የደረሱት የኤርሚያስ መውጣት ነው። ጌታቸው ሲመጣ እመኑኝ የህወሓት ፖለቲካ ይበላሻል አልኳቸው። ጌታቸው መጣ፣ ህወሓት ተበተነ። አሁን አንዱ ነው የሚቀደው ፈርቀዳጁ። ወይ ልደቱ ይሆናል፣ ወይ ጀዋር ይሆናል፣ ወይ ይልቃል ይሆናል። ብቻ ይመጣሉ። ይሄን ጠብቁ። ስለሚሆን ነገር ምራችሁ ነው። ከዛ በኋላስ ጠቅላላ ነው የሚበተነው። ያኔ መንጋው የት ነው መግቢያ? እንኩሮን መሳይንስ ስትከተል የነበርክ መንጋ የት ትገባለህ? መጨረሻ ላይ ንገረኝ እስኪ፣ የት ነው መግቢያ?
የለም መግቢያ። ሁለት ነገር አጣህ። ባህሩም ሞት አሳውም ደረቀብህ፣ ባህሩም ደረቀብህ፣ አሳውም ሞተብህ። ሀገር ነች የምትጠይቀው አንተ፣ ህሊናህን የሚጠይቀው ሀገርን ለማፍረስ መንግስትን ለመጣል የሄድክበት መንገድ አንተን ይፈታተናል። ባይሆን ጠቅላይ ባለ 130 ሚሊዮን ህዝብ ይዘን ባህር አልባ አንሆንም ሲልህ አለው ከጎን አልወድህም። አንተ ካንተ ጋር ልዩነት አለኝ፣ ግን ያነሳው የሀገር ጉዳይ ነውና ከጎን ተሰልፋለሁ ለስቆ አትሊስት ሚዛናዊ ትባላለህ። ለምን ወደብ ጠየቀ ብለህ ከመንግስት ጋር የምትጣላ ከሆንክ ቅጥረኛ ነህ አንተ። ኢሳያስ የቀጠረ ባንዳ ነህ። ምንም ጥርጥር የለውም እኮ ለዚህ ይሄ ነው አብቹ ይተራል። ብልጽግናን ማረጋገጥ እንችላለን። እኛ 130 ሚሊዮን ገደማ የምንቆጠር ህዝቦች ነን። አንድ መሆን ከቻል የግዛት አንድነት እና ብልጽግናን ማረጋገጥ እንችላለን። የጠላቶቻችን ፍላጎት እኛን መበተንና መለየት ነው። የኛ ዓላማ መሆን ያለበት ብሔራዊ ፍላጎቶቻችንን አንጥረን ማወቅ፣ ሰላማችንን መጠበቅ፣ ተባብረን መትጋት፣ ከወንድም ጎረቤት ህዝቦች ጋር በጋራ መስራት ሲሆን ከዚያ የሚያልፍ ነገር ደግሞ ካለ እንደ አባቶቻችን በአርበኝነት ስሜት የኢትዮጵያን አንድነትና ብሔራዊ ጥቅም ማስከበር የሁል ጊዜ ስራችን መሆኑን እንድታስታውሱ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። እንግዲህ ይሄንን መንግስት ይሄን ያለው አትከተሉ። ምንድነው ችግር ብትባል ችግር የለም። አሁን ኢትዮጵያ በጂ20 ኮንፈረንስ እንድታዘጋጅ ከተመረጡ ሀገሮች መካከል አንዷ ኢትዮጵያ ሆነች። ለምን ይመስላል ኢትዮጵያ ሆነችው? እድገቷን አይተው ያለችበት ሲቹዌሽኗን አይተው ከዓለም መንግስታት መርጠው ሲመርጧት እየሄድን ያለ ነው ማለት ነው። ውሾቹ ናቸው እንጂ የሚጮሁት ግመሉ እየሄድን ያለው ማለት ነው። እነሱ እንደሚሉት ሀገሪቷ እጣዋ ፋንታዋ የሴኩሪቲ ጉዳይ፣ የጸጥታ ጉዳይ፣ ሰላም ጉዳይ እንደሚሉት አለ ቢሆን እኮ አይገቡም እኮ። የሀገር መሪዎች እኮ ናቸው የሚገቡት እኮ። ይሄ ነው ያለው። ከቀን ወደ ቀን እጅግ በሚገርም ሁኔታ የማይታዩ አለም የሚታዩ ለውጦች ነው የምናያለን። የኑሮ ውድነት መርከስ ጉዳይ ኢቭን አሁን ብትሄዱ ገበያ ማርኬት ብር ቫልዩ ያገኘ ነው ያለው። በተለይ አሁን እነዚህ 130 በላይ የገንዘብ አዘዋዋሪዎች ከተያዙ በኋላ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሙሉ በሙሉ የሚለወጠው። በየመጋዘኑ የሚያዘውን ዘይት ብታቁ፣ በየመጋዘኑ የተደበቀውን እህል፣ በየባንኩ የተዘረፈው ገንዘብ፣ ኢትዮጵያን ለማጥፋት የተሄደበት መንገድ ብታዩ አታምኑም። ሰው እውነት ዜጋ እንደዚህ ያደርጋል የምትሉት? አንድ መጋዘን ውስጥ ወደ ሰበታ መስመር ይመስለኛል፣ ሰበታ ነው ሰንዳፋ ነው አላቅም፣ ብቻ አንድ መጋዘን ውስጥ ባለ 5 ሊትር ዘይት በሚሊየንስ ተቀምጧል ያለ በሚሊየንስ። ያ መንግስት ትናንትና ወሰደ ወረሰው። እንግዲህ ጤፉን ይዩት፣ እህሉን ይዩት፣ ስኳሩን ይዩት። ይሄ በሙሉ ሀገርን ህዝብ ላይ እንዳይደርስ ነው እንጂ እንደ ቆሎ ነው ምርት እየተመረተ ያለው፣ እንደ ቆሎ ነው ፋብሪካዎች ያሳድጉት ያሉት። ለዚህ ነው አሁን አይታችኋል ቲክቶክ ላይ በሙሉ እቃው ረክሶ ማርኬት ኮምፒቲሽን ነው ያለው። ይሄ ስለተሰራ ነው እንጂ እነሱ እንደሚሉት እኮ አገሪቷ እጣዋ ፋንታዋ እየሄደች ቁልቁለት እንደሚሉት እኮ ኢትዮጵያ የለችም። ስለዚህ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ አሁንም ማህበረሰቡ ጠንቅቃችሁ ወቁ። የሚቸኮል አይደለም ያለው፣ በችኮል አይደለም። ወደድክም ጠላህም አገራችን መድረስ በሚገባበት ደረጃ እየሄድን ያለ ነው። ችግሮች አሉ፣ በደንብ አሉ፣ በደንብ ነው ያሉ ችግሮች። በተለይ በእምነት ቤት ላይ ኦርቶዶክስ ተጠንቀቁ። ኦርቶዶክስ አሁን አንድ ነገር መንግስት ትልቅ ነገር ያወጀናል። ይሄ በየመንገዱ ላይ ሰበካ እንደዚህ ራእይ ምናምን የሚሉ እነሱ ተረቅ መግባት አለባቸው። ድሮ ነው የሰራ ነው። እሱ መጫወቻ ነው የሆነው፣ እምነት መላገጫ ነው የሆነው። የፕሮቴስታንት አባቶች፣ የኦርቶዶክስ አባቶች፣ የሙስሊም አባቶች እነዚህ ሚሽነሪዎች ናቸው። አንዱ ምን አለ? ኢየሱስ ክርስቶስ የአርሴናል ደጋፊ ነው አለ። ተመልከቱ እንግዲህ ጴንጦች ዝም ነው ያሉት። አንዳንዱ ስደባደብ ክርስቶስን ስደበድበው አደርኩም ይላል። የተለያየ ነገር ነው ያለው። ይሄ ነው መንግስት ዝምታን ስበር።
በየቦታው በየአስፋልቱ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ እየያዘ ሚሽን ነው የሚያደርገው። እምነት አይደለም የሚያካሂዱ። የእምነት ቦታ አለው፣ የመጸለያ ቦታ አለው። አሁን የመንገድ ላይ እንዲህ አይነት የእምነት ጫዋታና ፌስ እንዲቆም መታው አንድ ስቴፕ ነው ለመንግስት። ይሄን አስከትሎ ብዙ የሚጠሩ ነገሮች አሉ። የማህበረሰቡን ጭንቅላት የሚበጠብጥ ለምሳሌ ይሄን አምጥቼው ነው ማንቸስተር ሲቲ ደጋፊ ነኝ ብሎኛል። ኢየሱስ ኳስ ያያል። ኢየሱስ ኳስ ያያል። ኢየሱስ የማን ደጋፊ እንደሆነ ልንገራችሁ፣ ተናግሮኛል። ኢየሱስ የማንቸስተር ሲቲ ደጋፊ ነኝ ብሎኛል። አይተቃጠል ድጋፍ አንተ ድጋፊ ደብ እንደው ዋቀዮ ጉባኤ ከተራራ ላይ ማለት ነው ጎማ ከሰ ሲገልጪ አሲገዴ ሲያገፈተሩ አከኑመት ተንከባለላ ጅራዱ አዙሪቲን አረ ልጅ ከዚያ ሀገር አስወጡልን። በረከት ይከኛ ቀበ የሀገሪቱን የግለሰብ የሀብታሞችን በረከት የያዘው ይሄ ነው። አስወጡልን ከዚህ ሀገር ኑ ሰደች ይሰደድ። ልጅ በተገኘበት ይሰደድ። በቃ ውጣ አንተ ሰውዬን በርባኑ መብረቂ ኑርቆች ይስተ ሚስማረር ቆርቆሮ ኑትሮብሲስታ ወንድሜ እኛ መኖር እንፈልጋለን። ኢራፊ ደጋፊ ማንቸስተር ዩናይትድ ጎደ ጂሰስ ይላል። አንተ ልክስክስ እንቆርጣለን። ኢየሱስ ኳስ ያያል። ኢየሱስ ኳስ ያያል። ኢየሱስ የማን ደጋፊ እንደሆነ ልንገራችሁ፣ ተናግሮኛል። ኢየሱስ የማንቸስተር ሲቲ ደጋፊ ነኝ ብሎኛል። አሁን እንዲህ አይነት ሰው ይህን ሲሰሙ የፕሮቴስታንት አባቶች የፕሮቴስታንት ተከታዮች ዝም ነው የምትሉት። እምነት መላገጫ ሆኗል። በኦርቶዶክስም እንደዚህ አይነት ቁማር አለ ማለት በሙስሊሙ እንደዚህ አይነት ቁማር ነው ያለው። ይህ ክርስቲያን አይደለም ብለስ አውግዙታ፣ አውግዙት። ባለፈው ታስታውሳ ክርስቶስ መጥቶ ደብድቤው ነስር በነስር አድርጌው ይላል። በሚዲያ እኮ ነው የሚነገረው እኮ በጆሮ እኮ ወይ እንደ ቀልድ ቢጫው ህዝብ ጋር ነው ጆሮ የሚደርሰው። እንዲህ አይነት ነገሮች ላይ መረውን መውጣት ያለባቸው፣ ነቅለው መውጣት ያለባቸው። ስለዚህ ትልቁ የጽንፈኛው ኃይል መደበቂያው ዋሻ እምነት ተቋም ነው። እምነት ተቋም አባቶች ወጣችሁ ልታወግዙ የህግ ከለላ ተደርጎላችሁ እርምጃ ልትወስዱ ግድ ይላል። ሚዲያ ያው በጫዋቻ ሆኗል። ተውት፣ ስለ ሚዲያ ማውራው ነው የሚተውት ግና ማህበረሰቡን ጭንቅላት የሚበጠብጡ ነገሮችን እየተከታተላችሁ እርምጃ የመውሰድ የመንግስት ኃላፊነት ነው። ስለዚህ ብዙ አሉ የማናሰማቸው የማናሳያቸው ታሪኮች አሉ። የኦርቶዶክስ ወጥቶ አላየም እንዴ? ወጥቶ መሳሪያ አለን እኮ ነው የሚለው። መሳሪያ አለን እናውጣዋለን ነው የሚለው ያለው። እኔ እኮ አለው ምን እኮ ነው ያለው። አንድ ጊዜ እና እንዲሁም አጠገብ ለአጠገብ ተቀምጠን ስንታይም ምን ያህል አንድ መሆናችንን ሁሉ አንድ ላሳያችሁ። አሁን በሚዲያ አልናገርም እንጂ ብዙ መሳሪያ አለ እጃችን። አሁን በሚዲያ አልናገርም እንጂ ብዙ መሳሪያ አለ እጃችን ላይ አስቡበት። ብዙ መሳሪያ አለ። አንድ ቀን ነው የሚበቃ። አስቡበት። ከተናገርኩ ጠላትም ስለሚያውቀው አስቡበት። አዲስ አበባ ብቻ መድኃኒት መስራት ይችላል። አዳማ ብቻ መድኃኒት መስራት ይችላል። አሰላ ብቻ መድኃኒት መስራት ይችላል። አስቡበት ምን እንደሆነ። አያችሁ አይደል ያለውን መዓት መሳሪያ እጃችን ላይ አለ ይላል። የሻሸመኔው ግድያ ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው። አባቶች ወጥተው ኮሚቴ ተቋቁሞ የወሰኑት ከነሱ ከተነሱበት ነው። አርሲ ላይ ነው ገና ይቀጥላል። ይሄን በተለያየ መንገድ ላይ ታገኙታላችሁ። ወታደር በየመንደሩ እኮ አይገባም። በየቤተ ክርስቲያኑ እኮ አይሄድም እኮ አይዞርም እኮ ወታደር እኮ። የት ቦታ ላይ መጥተው የት ጋር አባቶች እንደሚገሉ የት ጋር ሼኮች እንደሚገሉ አይታወቅም። ምክንያቱም ህዝብ ማልቀስ አለበት፣ ህዝብ መጮህ አለበት። ህዝብ ሰው ሞተብኝ፣ ንጹሃን ሞቱ ማለት ብሎ ማለፍ አለ አይቻልም። ስለዚህ አሁንም አለ ይቀጥላል። አሁንም ለዚህ ማህበረሰቡ መንቃት አለበት። ይሄ ሁሉ ትግል መቼ ነው የሚሆነው? እስከ መቼ ነው? ግንቦት ምርጫ እስኪካሄድ ድረስ ነው።
ከግንቦት ምርጫ በኋላ ፖለቲከኛም የለም፣ አክቲቪስትም የለም። መሪው ይወጣል፣ መሪው አገር ይዞ ይቀጥላል። ማን ነው መሪው? ሚስተር ኤክስ አናውቀውም ማን እንደሆነ። ይሄ ነው ቋንቋቸው፣ የቁራ ቋንቋ ነው። እንዳይግባቡ ሆኖ የተባሉት እርስ በርሳቸው ገና ይቀጥላል። ይሄንን ስለዚህ አሁንም እኔ የምናገረው ምንድነው ማህበረሰቡ እንዲነቁ ነው። ይሄ ሰው እኮ ጮሆ የሚወጣ አጋንንት አለበት እንጂ የእምነት ሰው አሁን እኮ እኛ ነው እኮ ነው ማንም የሚና የትኛው ፓስተር ነው የሚናገር? ይሄ እኮ ፕሮፌት ነው ታውቃላችሁ አይደል? ማረግ አለው እኮ ዝም ብሎ ተከታይ አይደለም እኮ ሲጠራ ራሱ እኮ ፕሮፌት ከሌ ተብሎ እኮ የሚጠራው። እስኪ የትኛው ፕሮቴስታንት ነው ወጥቶ ያወገዘው ይሄንን? የለም። እኔ እኮ ነው ያወገዝኩት። እንደዚህ ነው መድላቀጫ አይሆኑ። በየአስፋልቱ ላይ ቆማሉ መጽሐፍ ቅዱስ ይዘው በሙሉ ድርዮች ናቸው በሙሉ። ኦፍኮርስ መንግስት አሁን ኦፊሻሊ ያውጇል፣ አስቆሟል። ጥሩ ነው። ጀርባ ማድማቸውን ብታጣሩት ጠቅላላዎቹ ሚሽን ተቀብለው የመጡ ናቸው። እኛ መረጃው አለ። ይሄ ነው ያለው እና እዚህ ላይ በጋራ የመስራት ጉዳይ አለ። የጽንፈኛው ጉዳይ ኦልሬዲ አለቀም። የመጨረሻ የምናገረው ነገር ምንድነው? የአባይ ተፋሰስ ሙሉ በሙሉ መገደብ አለበት የሚለው ውሳኔ በኢትዮጵያ መንግስት ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያም ህዝብ የመጣ ጥያቄ ነው። በቃ መገደብ አለበት። የአባይ ተፋሰስ ውሃ በሙሉ ወደ ሀገራችን ነው በዘመናዊ እንትን እንዲፈስ የሚደረገው። አንድ ጠብታ ውሃ ወደ ግብፅ አይፈስም። ይሄ ነው። ጅቡቲ ቂንቂና አድርጎሻል። ጅቡቲ ቀላል ነው፣ አንዋጋም ከጅቡቲ ጋር። የባቡር ሀዲዱን ብቻ ነው የምንቆርጠው። ፔሬድ ደወሌ ላይ እንቆርጠዋለን። የጅቡቲን ጣጣ በዚህ የሚጨርሰው አንድ ቀን አንድ ባቡር ካልገባ የጅቡቲ ያድራል። አንድ ቀን አንድ ባቡር ካልገባ የጅቡቲ ህዝብ ያልቃል። ይሄን ነው ማድረግ አቅም አለን። ቦሊሲ ነው ሃንድ እጃችን ላይ ነው ኳሱ ያለው። የውሃ ቱቧችንን መቁረጥ ነው እንችላለን። እጃችን ላይ ነው፣ ፓይፑ እጃችን ላይ ነው ያለው። እሱን መዝጋት እንችላለን። መብራት መቁረጥ እንችላለን። በጨለማ በድቅድቅ ደረጃ እናስቀምጣታለን። ጅቡቲ እየሄደችበት ያለበት አካሄድ የማትወጣበት ነው። እዛ ውስጥ አሁን ማልገባበት ምክንያት ከመንግስት የምሰማው ነገር ስላለ ነው። መጀመሪያ መንግስት ላዳምጡ ይሄ። ስለዚህ ይሄ ነው ያለው እና ውድ አድማጭ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ከሞላ ጎደል እነዚህ ጉዳዮች ላይ ጠንክረን መስራት አለብን። የአባይ ጉዳይ ቀጥታ እንዲገደብ፣ ምንም ተፋሰስ ወደ ውሃ እንዳይሄድ የማድረጉ ጉዳይ ላይ መንግስት በርትቶ እንዲሰራ በደንብ አድርገን በርትተን መስራት አለብን። ሌሎች የሻዕቢያ ጉዳይ እኔ የቤት ስራ አላደርገውም፣ እንደ ፖለቲካም አላወራውም። በራሱ ጊዜ ኳሱ ነጥሯል፣ እዛው እየተጫወቱበት ነው። ድሮ ነው የተናገረው። ኳሱ ነጥሮ ገብቷል፣ ተጫወቱ ብለናቸዋል፣ ይጫወቱበት። ሰሚ ፋይናል ከኛ ጋር እንጋጠማለን። ቱርክ በኤርትራ የጦር ቤዝ ልትመሰርት ነው የተባለው እውነት ነው ወይ? ተውቱ። ይሄ ምንም ኤርትራና ምን እንዴ አብረው ይጠፋሉ፣ አይግቡ። አሁን እኮ እኛ ስለማናገሩ እኮ እየተቀጠቀጡ እኮ ነው እንዴ። የሱዳኑ አሚቲ በየቀኑ የሚሰራውን ኤርትራን ብታርቡ ሰሙ ጉድ እኮ ነው የምሰሙት። ጉድ ኤርትራውን ፓፓ በርገር ሆናለች። ግራንድ ፓፓ በርገር ነች። ፓፓ ኤርትራ እንዲህ ነች ያለችው፣ እንድታብቃለች ያለችው። የኤርትራ ህዝብ ጨክኖ ይህንን ሰውዬ አውርዶ ሰላማዊ መንግስት አምጥቶ ህዝቡን ካላሰባሰበ ኤርትራ ከዚህ በኋላ ኤርትራ የምትባል ሀገር ነበረች ብለን ወሬ ነው የምናወራው። ትጠፋለች በራሷ ጊዜ። ይህን ቃል ጠብቁ። ስለሚሆን ነው የምነግራቸው። ከህወሓት የባሰ ውርደት ትዋረዳለች ኤርትራ። ስለዚህ ኤርትራውያኖች በቃችሁ። ዛሬ ስብሰባ አላችሁ መሰለኝ፣ ብርጌድና አመድሞች ውሳኔ ታሳልፋላችሁ መሰለኝ። እሱ ውሳኔያችሁን ሰማለሁ። አብቹ የኢትዮጵያ የሙላትና የድምቀት የፏፏቴ የሚመለከት ድምፅ ነው። በትክክል ለትውልዱ የምግብ ቅማለች። ስለዚህ ነው ያለው። ይሄንን በዚህ መልኩ እናወራለን። እንግዲህ በርተን እንሰራበታለን። ሻዕቢያ ሀዘን ተቀምጠዋል። እንግዲህ ትላንትና አንዳንድ ነገሮች አሉ። ስለ ውጊያው ማውራት የለብን አላወራም። ዞሮ ዞሮ ግን አሁን ጥሩ ነገር የማውራው ነገር ምንድነው? የአማራ ፋኖ ወንድሞቻችን እንደ ጉድ እየገቡ ነው ያሉት። ትላንትናም እንደዚሁ ገቡ። በጎጃም በኩል በጣም ብዙ ታጣቂዎች ከነጥቃቸው ገቡ። ሰሜን ሸዋም ላይ ልክ እንደዚሁ ነው ያለው። በጣም ትልቅ ነገር የተሰራ ነው ያለው። ወንድሞቻችን እየመጡ ነው ያሉት። ይሄ ትልቅ ስራ ነው። አሁን የገቡ ትግል ከዚህ በኋላ ምናልባት 1 ሳምንት 2 ሳምንት ቢሄድ ነው ይቆማል እዚህ ጋር።
ስለዚህ ይሄ ትልቅ ምትወጣ ኢሳያስ ኢትዮጵያ ውስጥ መግባት የለበትም። አይ እርቅ እያለ ነው አሁን። እርቅ ዳውን እኮ ሰምቼ እኮ ነው እርቅ እናድርግ ይላል። ይሄ ምን እርቅ ነው? እርቅ እንጥል ይወልቃል። ስልጣንን ልቀቅ በቃ። ከዚህ ውጭ ካንተ ጋር እኔ መንግስት ቁጭ ብሎ ከኤርትራ ጋር ከተደራደረ በቃ መንግስት ዋጋ የለውም። በምንም ታምር ከኤርትራ ጋር ድርድር የሚባል ነገር አያስፈልግም። ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር የሚቀጥለው መንግስት መጥቶ ከሆነ ቁጭ ብለን እናወራለን፣ ችግር የለብኝም። ከዚህ ሰውዬ ጋር ግን እድሜ ለማራዘም ካልሆነ በስተቀር በምንም ታምር ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር እርቅ አይሆንም። መቀመጥም የለበትም በቃ ከኛ ጋር መቀመጥም ማድረግ የሚገባውን እንኳን አደረገ እኮ የለም። በምንም ታምር በምን እድል መሳተፍም የለበትም። እንደ መንግስትም አናየውም። አቻችን ነው ከኛ ጋር የሚነጋገረው አቻ ነው። የኛ አቻ ማን ነው? ይሄ አቻችን አይደለም። ይሄ ከግብጽ ከአልሲሲ ጋር ሄዶ ይነጋገር። ጌም ኦቨር። በፍጹም አይሆንም። ይሄን የኔ አቋም አይደለም፣ የመላው ኢትዮጵያዊ አቋም ነው በፍጹም። እና የወሰማነው ወይ ራሱ ትንሽ በፍጹም ከኤርትራ ጋር ድርድርና እርቅ አያስፈልግም። በተለይ ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር በፍጹም ይሄ በደንብ የምንሰራበት ጉዳይ ስለሆነ ነው። ኤርትራን የረገጠ ኢትዮጵያዊ አሁን አብይን በጭፍን የሚያጥላላ ሲባልግ ሻቢያ የቀረጸው ቪዲዮ አለ። እንዲ ማት ነው ያለው። ምን እንዲ ትቀላለህ? እኔ ጋር ማት አለ እዚህ ጋር እኮ ወደ እናት ሀገሯ ኢትዮጵያ ትመለሳለች። ለአሰብ ሲፈሩን ምጽዋን እኔማ አልጀምረው እንጂ ከጀመርኩት እኮ አሰብ ነው ብያቸዋለሁ። ማኪያቶን በረንዳ ላይ ነው ቃኘ ስቶሽን ላይ ቃኘ ስቴሽን ቁጭ ነው የምጠጣላቸው። ቱርክ የድርቡሽ ጦር በቀይ ባህር ግብፅም ሁለቴ በቀይ ባህር መጥተው ተራክፈዋል። ይሞክሩት፣ እንደግመዋለን። ታሪክ ቆጥረን ይሄን ያለው ውድ አድማጭ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ትላንት ጠፍቼባችኋለሁ። እንግዲህ በርቱ። ዴቪ ሳቅህ አውራን ሳቅህ ጠፋብን አለሁ ተስቅላችኋለሁ። ምን አባቱ ደግሞ ሳቅ ደግሞ የራሳችን የግላችን መኩሪያችን መመኪያችን ነውና ይሄን ያለው በርቱ። አሸንፋችኋል። ግን ትልቅ ቻሌንጅ ነው የወጣችሁት። ልትመሰገኑ ይገባችኋል። ጀግኖች ናችሁ፣ ጠንካሮች ናችሁ። እናንተ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀሪዎች ናችሁ። ሳትበገሩ ኩሽ ሲል ሳትደነግጡ በዓላማ ጸንታችሁ አገር ያስቀጠላችሁ ጀግኖች። አገር ሁልጊዜ ታገብራችኋለች፣ አይምሰላችሁ፣ ታያችኋለች። በመነጽር ነው ያያችኋለች። እና በርቱልኝ። አሁንም ግራ የተጋባችሁ በሄጃ ያጣችሁ በሙሉ ሀገር ነች፣ ወደ ሀገራችሁ ተመለሱ። ፔሬድ ተዋችሁ። እነዚህ ግርግሮቹ ቤትም አይደርሱ ስለማውቃችሁ ነው። ቢደርሱ ኖሮ ድሮ ደርሶ ያሳያችሁ ነበር። የትም የለም። ይሄን ያለው እንግዲህ ክብር ለሚሰጠው ክብር እንሰጣለን። ክብር አሁንም ለኢትዮ ኤርትራ ህዝቦቻችን አንድ ቁጥር ጎላ አሻራችሁን አስቀምጡ ብያለሁ። ነግሬያችኋለሁ። ጎላ አሻራችሁን አስቀምጡ ነው። ጀግና የመከላከያ ኃይላችን እንግዲህ ታሪክ እየሰራን ያለው እኛም እየሰራን ያለ ነው። በርቱልኝ። ወዳችኋለሁ። ክብር ለሚሰጠው ክብር እንሰጣለን። ክብር ለኢትዮ ኤርትራ ህዝቦቻችን አሁን ክብር ለጀግና ትንታግ አይበገሬን ስራ ሞራ ማለት መሪያ ክብር ምንድነው ይሄ ነገር እኮ ለምን እምቢ እንዳለኝ አልገባኝም። እሺ ክብር ለኢትዮ ኤርትራ ህዝቦቻችን፣ ክብር ለዚህ ጀግና ትንታግ አይበገሬን ስራ ሞራ ማለት ቀያሪ አንድ ቁጥር ታላላችሁ። ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ክብር ለአየር ኃይላችን፣ ለባህር ኃይላችን፣ ለደህንነት ተቋሞቻችን፣ ለኢንሳ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ፣ ለለውጥ አራማጆቻችን በሙሉ አንድ ቁጥር ያላችሁ። ለኮርዳይት ላይክ ሼር ታደርጋላችሁ። ጎሆ ላይ አሻራችሁን አስቀምጡ። ወዳችኋለሁ። ሰላማችሁ ብዝት ይበል እያልኩኝ በመከላከያ ዝማሪያችን በመከላከያ አቋማችን ይሄንን ሰራዊት የሚደፍረው የሚነካው የለም እያልኩኝ በዚህ ፕሮግራማችን እንዘጋለን። ጸናሁኝ እኔ ስለ አገሬ ዋስተበቀጎኝ እናይበገሬ ሙሾ እንዲያከትም ቅኝቱ እንዲቀየር ተንስኡ ለሰላም ብለን እንዘምር። ሐዘኗ እንዲያበቃን ቅኝቱ እንዲቀየር ተንስኡ ለሰላም ብለን እንዘምር። እንደ ጎራ ብጮህ ሰው ከተከተለኝ ለአገሬ መሆኑን ሁሉም ከተረዳኝ አሁን እጮኻለሁ ነገም
ይሻላል ብትቆስል ብትደማ ትውልድ የሚኮራል ዝናህን ሲሰማ ዝናህን ሲሰማ አይሰለቸኝም በደጋግመው እንደ ዳዊቴ አገር እያልኩኝ ስምሽን ማወደሰ ኢትዮጵያ እናቴ ስንቱን ስቃይ ስንቱን መከራ አላሳለፍኩት ይመስገን አምላክ ዛሬ ላሳየኝ ሰጥቶ ጽናት ጸናሁኝ እኔ ስለ አገሬ ዋስተነቃ ሆኜ እናይበገሬ ሙሾ እንዲያከትመ ቅኝቱ እንዲቀየር ተንሥኡ ለሰላም ብለን እንዘምር ሐዘኗ እንዲያበቃን ቅኝቱ እንዲቀየር ተንሥኡ ለሰላም ብለን እንዘምር ይታየኛል ዛሬ የሀገሬ ተስፋ ሀገሩ ሲገባን ከሀገሬ ተገፋ አጎንብሶ ሲስም ይችን ቅድስት ምድር ኢትዮጵያን ካዳነን የሰጠ ክብር ይቻላል የተስፋይቱ ምድር ይቻላል ቅድስት ኢትዮጵያ ይቻላል አንቺ ኖረሽልን ይቻላል ጠላቶችሽ ትቢያ ይቻላል ቃሌ ምድር ሲወርድ ይቻላል ደስ አለኝ ከልቤ ይቻላል መጽሐፍ አኖርኩኝ ይቻላል ለትውልድ ከትቤ ይቻላል ብያለሁ ርዕስ ሰጠው ሀገሬ ስትቀጥል ይቻላል ስላየው